السلام علیکم ناظرین، آج ہے 89 نیوز کی طرف سے خصوصی عید ٹرانسمیشن، اور آج کی اس ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کے ساتھ بسمہ خان. اور آج کی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ جو کو ہوسٹ کریں گے، آپ انہیں روز ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں، ان کا پروگرام دیکھتے ہیں، سینئر صحافی ہیں، ساتھ ہی ساتھ لاہور پریس کلب کے کئی بار صدر بھی رہ چکے ہیں، اعظم چودھری صاحب. السلام علیکم سر، عید مبارک. وعلیکم السلام. آپ سب دوستوں کو عید مبارک اور پوری قوم کو ہماری جانب سے عید مبارک. عید کی خوشیوں میں آپ تمام ان لوگوں کو شامل رکھیں جو آج ضرورت مند ہیں، یا ان لوگوں کے لیے دعا گو رہیں جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے آغاز کرنا چاہیے اپنے فلسطین کے مظلوم بہن بھائیوں سے، شہداء سے. اس کے بعد ہمارے ایران کے جو شہداء ہیں یا ایران کے جو مظلوم بہن بھائی ہیں ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں اور ان کو یاد رکھیں. اس کے بعد ہم اپنے پاکستان کے جو ہمارے مجبور لوگ ہیں ان کو اپنی خوشیوں کے اندر شامل کریں سب مل کر. بالکل اعظم صاحب، بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ کہ حالات جس طرح سے ہیں، آپ درست فرمانے کہ ہمارے جو بہن بھائی وہاں پر بیزی ہیں، اس طرح سے ہمارے سرحدوں پر لڑ رہے ہیں، ہماری افواج پاکستان ہو گئی جن کی ان کی قربانیاں، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہمیں ان کو بھی اس عید پر جو ہے فراموش نہیں کرنا چاہیے. بالکل، کیونکہ وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں. آج ہم عید منا رہے ہیں، پوری قوم عید منا رہی ہے، لیکن وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. وہ ہماری اس قوم کی، اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں. جوان ہمارے سرحدوں پہ کھڑے ہیں، لڑ رہے ہیں. وہ صرف بیرونی سرحدوں کی لڑائی نہیں ہے، اندرونی طور پر بھی وہ تغذو کر رہے ہیں، چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے ہماری نظریاتی سرحدوں کے اوپر حملے ہوں، اس کے لیے بھی وہ پورا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو وہ بھی، ان کو بھی اپنی خوشیوں کے اندر، اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھنا میں سمجھتا ہوں ہماری ذمہ داری کا حصہ ہے. بے شک بے شک، ٹھیک بات کر اعظم صاحب. آج کی اس عید کی خصوصی ٹرانسمیشن میں بڑے پیارے پیارے گیسٹ ہمارے جو ہیں وہ شو میں آئے ہیں، ہمارے شو کی زینت بڑھانے، چار چاند لگانے. میرا خیال ہے ناظرین کا وداؤٹ اے ڈیلے جو ہے ان کا انٹروڈکشن کروا دیتے، کیا کہتے ہیں؟ میں بلکہ آغاز کرتے ہیں جی میگا جی سے، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. شوبز کا ایک بڑا نام ہے، شوبز کی بڑی سٹار ہیں، ورسٹائل ہیں. وہ اداکارہ بھی بہت اچھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سنگر بھی بہت اچھی ہیں. ہاں جی بالکل، میں نے کافی گانے سنے. اور انہوں نے بڑا پاکستان کی جو شوبز انڈسٹری ہے اس کے اندر بڑا نام کمایا، پاکستان کی عزت افزائی کی. اس کے ساتھ ساتھ عمر دراز گوندل صاحب ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، بہت ٹیلنٹڈ ہیں. اور میں تو ان کا بڑا فین ہوں. یہ بڑا تحقیقاتی عوام کے جو جذبات ہیں ان کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور تحقیقاتی جرنلزم کرتے ہیں. اور عمر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ خبر وہ دی جائے جس کے اندر صداقت ہو، اور وہ کوئی اس میں بائسنس نہیں ہوتی. یہ ان کی ایک کوالٹی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میری بہن ہے تنزیلہ عمران صاحبہ، پولیٹیشین ہے، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. بڑی ان کی خدمات ہیں، بڑی تگودو ہے. یہ انہوں نے بڑا مشکل ٹائم بھی دیکھا، آج بھی دیکھ رہی ہیں، لیکن یہ سیاست پاکستان میں جمہوریت کے لیے اپنا ایک بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں. اور جو سیاسی کارکن جو جمہوریت کے لیے، ملک کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، وہ قابل ستائش ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کی وہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. تمام مہمانوں کو ویلکم جی، عید مبارک بھی. آپ سب کو بہت مبارک جی. آپ کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں اس خوشی میں شامل کیا ہے. سب سے پہلے جو ہے نا، میرا آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی کریں گے ساتھ ہی ساتھ. تو یہ جو سوال ہے نا، یہ آپ کے لیے بالخصوص ہے کیونکہ آپ خاتون کی حیثیت سے، میں بھی خاتون ہوں، تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ سے ہی پہلا سوال کرنا چاہیے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ عید کا جو دن ہے، مصروفیت بھرا دن ہوتا ہے، خواتین کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. پہلے تو بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سب کے ساتھ بیٹھ کے، بڑے عرصے کے بعد نا ایسا ریلیف لگا ہے کہ سکون سے بیٹھے ہیں دوستوں کے ساتھ، تو اچھا لگ رہا ہے. خواتین کا دیکھو، آپ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہوگا، بہت ہیکٹک ہو جاتا ہے. عید ہوتی ہے بچوں کی، عید ہوتی ہے ہسبینڈ کی، عید ہوتی ہے مہمانوں کی. ہمارا تو سارا ٹائم گزر جاتا ہے کچن میں، جیسے کہ آج صبح سے آپ بھی کچن میں ہوں گی اور میں بھی، ہم تو یہی سب کرنا ہے. تو لیکن اس چیز کی ایک دلی مسرت بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے کہ آپ اپنے مہمانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، سب کو اکٹھا دیکھتے ہیں، خوش دیکھتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کر دیتے ہیں کہ جو حالات ملک کے باہر دنیا کے چل رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں سے بچا رکھا ہے، اور آپ اللہ کی حفاظت میں اپنے بچوں اور فیملی کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ عید کر رہے ہیں. تو یہ چیز بڑی بلیسنگ لگتی ہے. اس لیے پھر اپنی تھکن اور ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا کہ آپ نے جو بھی کام کیا ہے، یا مہمانوں کے ساتھ ٹائم گزارا ہے، بچوں کے ساتھ، یا کچن میں کوئی کوکنگ وغیرہ ہے، تو وہ پھر اتنا بادر نہیں کرتی. بالکل ایسے ہی، کیونکہ ماؤں کا اور اسپیشلی جو ویمنز ہوتی ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ بچے خوش رہ لیں، ان کا بچے کا کچھ پک جائے، ان کی عید اچھی گزرے. لا کے خوشی ہوتی ہے. پہلا دن تو ماؤں کا نا وہ کچن میں گزرتا ہے، ایسے ہی موقع نہیں ملتا ہے ان کو مہمانوں کے پاس بیٹھنے کا یا گپ شپ کرنے کا.
उमर साहब की जानिब से आते हैं। जी उमर साहब ईद का तो गालिबन किचन में नहीं गुजरता होगा दिन। उमर साहब के तो हमारे मसाइल एक जैसे है। अब ईद का दिन हो उमर साहब, ये चले ये मैं अपनी एक जज्बाती कैफियत, ईद का दिन होता है और हमारी भी कोशिश होती है कि बच्चों के साथ ईद मनाएं, लेकिन हमें ये भी होता है कि आज ऑफिस की रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं मुल्क के अंदर, वैसे खुदा ना खासा कुछ हैपनिंग हो उसको भी कवर करना होता है। आप कैसे अपनी ईद का आगाज़ करते हैं इन तमाम मसाइल में? एक तो आप लोगों का शुक्रिया और आपकी पूरी टीम को भी ईद की बहुत मुबारक और देखने वालों को भी। असल बात यह है कि कुछ ऐसे शोबे हैं जो सब कि जिनके छुट्टी का कोई तस्वुर नहीं है। एक तो लॉ इन्फोर्समेंट सर्विस में हाँ लाजमी लॉ इन्फोर्समेंन के इदारे हैं, वो पुलिस के जवान हों, फौज के हों, जो भी उस कैटेगरी में आते हैं, वो सब लोग कोई छुट्टी नहीं है ना, क्योंकि वो ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। आपको अमन अमान को बरकरार रखना है, बहुत थ्रेट्स होती हैं, बहुत चीजें होती हैं। इसी तरह से रेस्क्यू वाले लोग होते हैं, वो अलर्ट पे होते हैं, कुछ भी हो सकता है। सारे डिपार्टमेंट डॉक्टर्स जो हैं वो अलर्ट के ऊपर होते हैं। सेम केस विद मीडिया, मतलब हम चांद रात से शुरू होते हैं ना, कि चांद रात को जब लोग ज्यादा बाहर निकलते हैं तो हमारा काम ज्यादा है, दिखाना है। फिर जब अभी लोग सो के उठे नहीं होते, हमारे जो मीडिया का वर्कर होता है उसकी गाड़ी लग चुकी होती है, हमने ईद दिखानी है, कौन कैसे बना रहा है, हमारा कैमरामैन जो है, हमारे रिपोर्टर और हम सब लोग, क्योंकि हम ज्यादा काम कर रहे होते हैं। सो मैं समझता हूँ कि छुट्टी का कोई तस्वुर नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम जिंदगी नहीं जीते। हम जिंदगी जीते हैं, भरपूर रंगों के साथ जीते हैं, कहीं ना कहीं से अपने लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। जब सुपरवाइजरी रोल होता है तो फिर आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। नहीं, वो जिम्मेदारी ऐसी जो साहब कि एक जमाना था कि आप फोन के बॉदर नहीं करते थे, फोन कहाँ पे है, कोई फोन आ रहा है। अब आपके सामने फोन हर वक्त होना चाहिए, कोई कॉल आ सकती है, फिर क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चल रहा है। तो मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि ये सारी जो हेक्टिकनेस है, ये जो सारी प्रोफेशनल ड्यूटी है, उसके बावजूद एक जिंदगी है और वो जिंदगी जीनी भी है, तो बिल्कुल ईद भी पढ़ते हैं, दोस्तों के साथ भी हैं और ड्यूटी पे भी आते हैं, टीवी पे भी आते हैं, टीवी पे भी आते हैं। अब हाँ ये अलग बात है कि हमें पता चलता है हम कहाँ पे ईद मना रहे हैं, बाकी घर मना रहे हैं, बाहर मना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यही खूबसूरती है, आप इन हालात के अंदर अपनी ड्यूटी भी सर अंजाम दें, आप अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, या आपकी जो ज़िंदगी है। और एक उसकी वजह होती है कि ईद वाले दिन सारे लोग चलें, हम तो काम जो कर ही रहे हैं, एक छुट्टी होती है ना, तो सब लोग आए होते हैं, आपके बहुत सारे वो दोस्त जिनसे सारा साल आपकी मुलाकात नहीं होती, तो वो नमाज पढ़ते मुलाकात हो जाती है। कुछ एक अजीब सी बात होती है, मैं ईद पढ़ के जब आता हूँ तो कब्रिस्तान लाजमी जाना होता है ना, तो बहुत सारे लोगों से वहाँ मुलाकात होती है जो साल में एक बार ही वापस आते हैं, तो चलें उस बहाने वहीं पे सही। तो एक सिलसिला है किसी न किसी तरीके से कनेक्टिविटी का। तो ईद चलें, अब हमारी ईद थोड़ी बदल गई है, पहले ईद और तरह की दिन गुजरता है, मसरूफ है, रोजाना ही मसरूफ है, लेकिन ये ईद की वजह से थोड़ा खूबसूरत हो जाता है। ये तो है बिल्कुल। मेघा जी हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मेघा जी का दिन कैसा गुजरता है? कि औरतें ज्यादा बोलती हैं। अच्छा जी, सबसे ज्यादा हम लोग तो है ना, पॉलिटिशियन है, जर्नलिस्ट है, हमारे ऊपर कुछ ना कुछ लोगों को एतराज़ भी आ जाता है, कोई सियासी नज़रियात पे, कुछ हमारे जर्नलिज्म के काम की वजह से। ये शोबिज़ वाले जो हैं हमारे दोस्त, इनकी ये एक बड़ी ज़बरदस्त ईद कैसे गुजरती है, बांटते हैं। मुश्किल तरीन हालात में भी लोग एंटरटेनमेंट के लिए इनकी जानिब रुजू करते हैं, गाने सुनते हैं, ड्रामा देखते हैं, फिल्म देखते हैं। अच्छा जी, आप बताएं मेघा जी, आप अपनी ईद का आगाज़ कैसे करती हैं? जी, मैंने तो अपनी प्रेजेंस का आगाज़ कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी सच अ स्पेशल शो। आप जैसे स्पेशल लोगों के दरमियान ईद मनाना एक और स्पेशलिटी हो जाती है, और ज़ाहिरी बात है मीडिया और फनकार का चोली दामन का साथ है, और जिस तरह आपकी मसरूफियत है सेम उसी तरह हमारी भी डबल मसरूफियत है। हम एक रोल अपने मदाहों के लिए प्ले करते हैं और एक रोल हम घर में प्ले कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी भी वही डबल जिम्मेदारी हैं। सो ईद नाम ही खुशी का है, और मैं ये समझती हूँ कि अगर आपके दिल में खुशी है ना, तो फिर वो आपकी ईद की खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं। जिस तरह का आपने पहले शो स्टार्टअप में नाम लिया फ़लस्तीन के बहन भाइयों का और ईरान का, तो उसमें शायद कश्मीर का भी जिक्र हो जाता, हमारे कश्मीरी बहन भाइयों का हो जाता। बहुत अच्छा किया जो कश्मीर का ऐड ऑन किया, बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिरी बात है ये हमारी एक मजहबी रमज़ान के बाद जो इतना अल्लाह ताला के क्लोजली हम सब मना रहे होते हैं, उसके बाद ईद की खुशियाँ आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको मेरी तरफ से तमाम उम्मत मुस्लिमा को छोटी ईद की मीठी मीठी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। और फ़नकार का नाम ही खुशियाँ बांटना है, और हम सब उम्मीद पे कायम है कि पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। तो ये जो फनकारों की बहार है, और ये ईद भी इस बार बहार के मौसम में है।
چونکہ مارچ میں ہے، بہار ہے، تو میری تو یہی دعا ہے کہ یہ دنیا بہاروں سے بھری رہے، امن کا گہوارہ بنے، اور بس پیار محبت، اور فنکار کو دیکھ کے لوگ خوش ہوتے ہیں. سو میں خوشیاں بانٹنا اپنا فرض سمجھتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک تحفہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے میری ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی. اور یہ آج کا جو ہم نے شو بھی رکھا ہے، اس کے اندر اتنے خوبصورت مہمانوں کو جو بلایا ہے، تنزیلہ صاحبہ کو، عمر صاحب کو، اور بالخصوص آپ کو، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ خوشیاں بانٹنا، خوشیاں شیئر کرنا اپنی قوم کے ساتھ. اچھا، یہ عید جو ہے ظاہر ہے خوشی کا ایک تہوار ہے، اور مسلمانوں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو تہوار دیے ہیں، ہم مشکل ترین حالات میں بھی اس میں خوشی سیلیبریٹ کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ تھوڑا سا تکلیف دہ بھی ہے. ابھی ہم فلسطین سے نہیں نکلے تھے، وہاں پہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہمارے بہن بھائی شہید ہوئے. اس سے پہلے ہم کشمیر کا دکھ، وہ ہمارا بڑا گہرا زخم ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایران کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ رمضان کے اندر ہو رہا ہے، مبارک مہینے میں، عید کے دوران، عید بھی آ گئی ہے، اور وہاں پہ تباہی برپا ہے، مسلسل وہاں پہ حملے کیے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان میں آتے ہیں، پاکستان میں مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ابھی بہت زیادہ پس گیا ہے عام آدمی. اچھا، اس کے اندر سیاستدانوں کا رول بڑا امپورٹنٹ آ جاتا ہے، کیونکہ جب قوم کے قومی مسائل کی بات ہوتی ہے، لوگوں کے مسائل کی بات ہوتی ہے، تو وہاں پہ ہم لوگ لکھ سکتے ہیں، فنکار بول سکتے ہیں، لیکن جو اصل فورم پہ آواز اٹھانی وہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس پہ آپ مجھے بتائیں، کیونکہ آپ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، آپ عید کے موقع کے اوپر ان چیزوں کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں کہ یہ عوام تک پہنچے؟ میں اس پہ اعظم صاحب بڑا کلیئر ایک ہمارا اسٹینس ہے پارٹی کا، کہ آپ کو سب سے زیادہ پہلا آپ کا مطلب حق ان لوگوں کا ہے جن کے ووٹ کی طاقت سے آپ لوگ آتے ہیں. اگر کوئی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ عوام میں ان کی جڑیں ہیں، ان کی گہرائی ہے، یا ان کے ووٹ سے ہی وہ لوگ اقتدار میں آئیں، تب تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا دکھ محسوس کر سکتے ہیں. اگر کوئی پارٹی کوئی بڑی معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا، اگر میں سی ایم صاحبہ کو دیکھوں اس وقت تو ہمیں دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ اگر آپ 11-12 ارب کا جہاز لے سکتی ہیں تو کیا آپ اس کو سبسڈائز نہیں کر سکتی تھیں غریبوں کے لیے؟ میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ آپ اپنے ایسٹس نہ بنائیں، آپ پنجاب کے لیے چیزیں نہ خریدیں، آپ اپنے لیونگ سٹینڈرڈ بہتر نہ کریں، لیکن ساتھ ساتھ آپ عوام کو کیوں بھول جاتے ہیں جن کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں، جبکہ عوام کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ایک فارم 45 ہے اور ایک فارم 47 ہے. مطلب اگر آپ اوریجنلی اپنے ووٹ جنریٹ کر کے نہیں آئے ہیں تو پھر یقیناً آپ کو درد محسوس نہیں ہوگا. عید شو کو ہم پولیٹیسائز تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ ایسی حقیقتیں ہیں، یہ ایسی حقیقتیں ہیں کہ یہ اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے نا. دیکھیں عید کیا ہے، خوشی ہے نا. تو اگر عام آدمی کے چہرے پہ خوشی نہیں ہے، اس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، یا اس کو صرف یہی فکر ہے کہ وہ عید پہ اپنے بچوں کو کیا کپڑے کیا چیزیں لے کے دے گا، یا اس کا کھانا کہاں سے ہوگا. تو ہم اکثر ان چیزوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ یہ تو بالکل اس طرح ہے کہ آپ کا گھر قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ کرائے کے گھر پہ رہ رہے ہیں، آپ کے حالات بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ جی مجھے جھمکے لے کے دیے جائیں، مجھے سیٹ نیا لے کے دیا جائے. نہ آپ کو قرضے کی فکر ہے، نہ آپ کو بچوں کی فکر ہے جن کی میں ماں ہوں. اگر میں سمجھتی ہوں کہ میں اگر ماں ہوں تو پھر مجھے اپنے بچوں کی فکر ہونی چاہیے. تو ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں اگر ان کو نظر انداز کر کے میں اپنے جوڑے کپڑے اپنی زیبائش کے اوپر توجہ دوں گی تو میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے. کسی بھی اگر آپ، میں کہتی ہوں کوئی چھوٹے عہدے پہ، آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے ایک اچھی سیٹ پہ ہیں، اپنے عہدے پہ ہیں، یہ سارا جتنا سٹاف ہے یہ آپ کے بچوں کی جگہ ہے. جی بالکل. اگر یہ خوش نہیں ہیں، ان کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، آپ نے ان کی خوشی، ان کی عید کا خیال نہیں کیا، میں سمجھتی ہوں مجھے یا آپ کو پھر عید منانے کا وہ حق نہیں حاصل ہے. تو ہم جن مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، ہم بلوچستان بارڈر پہ دیکھ لیں، افغانستان پاکستان والے بارڈر پہ دیکھ لیں، کے پی میں حالات دیکھ لیں، ایون کہ پورا رمضان ہمیں جس طرح تھریٹ رہے ہیں کہ ہر وقت ہمیں کوئی کبھی خبر آ رہی ہوتی تھی یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. تو اس طرح کے حالات میں ہماری پہلی پریفرنس ہونی چاہیے اپنے عوام کی سیکیورٹی، اس کے بعد ان کی خوشیوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں ہمیں بہتر. اعظم صاحب، عمر صاحب چونکہ تجزیے دیتے رہتے ہیں اور لیتے بھی رہتے ہیں باقی اینکرز وغیرہ سے، آپ کچھ اس میں ایڈ آن کرنا چاہیے؟ کچھ بہتر اسٹریٹجیز ہو سکتی تھیں پچھلے دنوں جو ہم نے دیکھا کہ پیٹرول کے ریٹس بڑھے اس حوالے سے. اچھا، اس میں ایڈ کرتا ہوں.
عمر اگر یہی پیٹرول ہمارے پاس جو ریزرو موجود تھے اگر عید کے بعد بڑھا دیا جاتا تو کم کم عید کی خوشیاں ماننا پڑتی. یہی میرا پوائنٹ تھا. اس میں بنیادی بات کیا ہے, میں جس دن پیٹرول بڑھا تھا تو میں مال روڈ کے اوپر گیا اور میں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا آج جو ہوٹر والی یا سبز نمبر پلیٹ والی گاڑیاں ہیں ان میں کمی کوئی واقع ہوئی ہے. مسئلہ یہ نہیں, چلیں ہم یہ مان لیتے ہیں کہ جی عالمی دنیا میں یا عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھ گئی تو بڑھا رہے ہیں, چلیں ٹھیک ہے, ایک غیر معمولی قسم کے حالات پیدا ہوئے. سوال یہ ہے کہ آپ اشرافیہ جو سیاسی اشرافیہ ہے, حکومتی اشرافیہ ہے, یا جو اس ملک کے اندر پریولیج کلاس ہے جو ٹیکس پیئر کی منی پہ سب کچھ کرتے ہیں, کیا انہوں نے اپنی مراد کم کی ہیں؟ کیا آپ نے ان کے پیٹرول کے کوٹے کم کیے ہیں؟ کیا آپ نے سرکاری گاڑیوں کو محدود کیا کہ آپ صرف آفس تک محدود رہیں گے, آپ کے بچے, آپ کی بیوی, آپ کے رشتہ دار جو ہے اس کو استعمال نہیں کریں گے, یا دیگر جو مراد ہیں آپ نے وہاں پہ نہیں کیا؟ یہ کیسے؟ اور پھر اس میں خاص بات یہ ہے کہ اب آپ جب لیوی بڑھاتے ہیں نا تو اس کا مطلب گورنمنٹ کا ٹیکس بڑھ رہا ہے. اب عالمی منڈی کی قیمت کا تعلق کسی اور چیز سے ہے, ٹیکس کا مطلب ہے گورنمنٹ اپنی آمدن بڑھا رہی ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ عید کے موقع کے اوپر آپ اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ عام طور پہ ہم اس بات کو پرکھتے ہیں اس بار کتنی شاپنگ ہوئی. ایک بڑا ہمارا صاحب سیدھا سا ہوتا ہے کہ اس سال رمضان میں اتنی شاپنگ ہوئی. آپ اس کو دیکھ لیں, لوگوں کے اوپر لیونگ سٹینڈرڈز کو دیکھ لیجئے. پاکستان میں جو پرچیزنگ پاور ہے وہ لوگوں کی کمزور ہوئی. اب اس میں اب گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنا ہے تو ہم روز ہی کرتے ہیں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ ہم سب کا ایشو ہے, ہم اس پہ یکسوئی کے ساتھ کام نہیں کر رہے. اس ملک میں قربانی کا بکرا عام آدمی ہے, عام آدمی ہے, وہ کوئی بھی حکومت ہو. اچھا آج نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, وہ کہتے ہیں, انہوں نے حکومتی وزیر بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جی حکومت بڑی سینسیٹیو ہے, بڑے مسائل ہیں اور یہ ہم ٹھیک کر دیں گے. پی ٹی آئی بھی ایسے, نون لیگ, مطلب جو بھی آئے گا, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ جو آپ دیکھتے ہیں نا وہ خاص کلاس ہے, وہ کسی بھی جماعت کی ہو, کسی بھی حکومت کی ہو, ان کو تو فائدے مل نہیں رہے ہیں, چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں, چاہے وہ دیگر جو حصداران ہیں ان کے ہوں, لیکن جو عام آدمی ہے اس کی سننے والا کوئی نہیں ہے. تو میرے خیال سے یہ ان کے ساتھ عام آدمی کی عید بہتر ہو سکتی ہے. جمہوریت یہ اس کو کہتے تھے کہ جس کے اندر عام آدمی کو اس کا ثمرات پہنچے. جمہور سے ہے نا جمہوریت, تو جمہور تک تو اس کے ثمرات پہنچ نہیں رہے. وہ خاص لیول ہے جہاں پہ جمہوریت کے ثمرات ختم ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے. چاہے وہ ہماری پولیٹیکل کلاس ہو, چاہے ہماری بیوروکریسی ہو, چاہے ایون کہ ہماری جرنلزم کی کلاس بھی وہ. آپ کو خبر اسی جب یہ پیٹرن بڑھا ہے نا, اسی مہینے میں جہاز والی خبر کو چھوڑ کے خبر یہ تھی کہ پنجاب میں جو بیوروکریٹس ہیں نا, ان کے گاڑیوں کا اور اس میں استعمال ہونے والا جو فیول ہے اس کا کوٹا بڑھا دیا گیا. اور گاڑیوں کا آپ دیکھیں اس کو 4700 سی سی تک کی. اب کمپیریزن کریں اس کا انڈیا کے ساتھ, کمپیریزن کریں اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ کہ وہاں پہ کیا فیسلٹیز ہیں ان کے بیوروکریٹ کو اور آپ کو کیا ہے. یہ اس ملک میں جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس وسائل نہیں ہے, نئی گاڑیاں پروکیور کی وہ ایک الگ مسئلہ ہے, تو ان کو سطح خیر ہے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا آزاد صاحب تھوڑا لائٹر ٹون پہ رکھتے ہیں, کیا کہتے ہیں, میرا دل کر میں رونا شروع کر دوں. ایک سوال آپ سے بھی ایسا ہی آئے گا. دیکھیں شوبز کے لوگ جو دوسروں میں خوشیاں بانٹ رہے ہیں آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مشکل حالات میں, کیونکہ ہماری فلم انڈسٹری, ہماری ڈرامہ انڈسٹری لاہور میں جس طرح ایک ہب تھا نا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور بہت سارے ہمارے پاس وہ سٹوریاں بھی آتی ہیں, بیچاروں کی پریشانیاں آتی ہیں. پھر جو گورنمنٹ کی ایک میٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ فنڈ کے لیے وہ بیچارے در بدر پھر رہے تھے. اچھا آپ تو بہت کرتی ہے, ہم جانتے ہیں کہ آپ ان کے لیے بہت ذاتی طور پہ بھی کر رہی ہیں اور کوشش, لیکن اس کو اوور آل آپ کیا سمجھتی ہیں کہ شوبز کے لوگوں کو کیسے ان کی لائف اپ گریڈ کی جا سکتی ہے؟ سوئی صاحب آپ کی وساست سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ المیہ ہے کہ ہماری فلم انڈسٹری کو انڈسٹری ہی نہیں سمجھا گیا, ڈے ون سے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا گیا, تو اس کو مراعات ملنی تو دور کی بات ہے. جو تھوڑے بہت فنڈز بھی اناؤنس ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ملتے. سو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک سیل ہونا چاہیے, جس طرح ہر چیز کا ایک ہوتا ہے, جیسے آپ لوگوں کی جرنلزم ہے اس کی ایسوسیشن ہے, چاہے کوئی ڈفرینٹ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں انہوں نے اپنی ایسوسیشنز بنائی ہوئی ہیں, لیکن ہماری فلم انڈسٹری کو, تھیٹر انڈسٹری ہو یا ٹیلی ویژن انڈسٹری ہو, اس کو باقاعدہ آفیشیل لیول پر اون نہیں کیا جاتا. اناؤنسمنٹس ہو جاتی ہیں کہ اتنے فنڈز مختص کر دیے گئے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ وہ ریورس ہو جاتی ہیں کیونکہ آگے پریزنٹر کو نہیں ہے اس کو پریزنٹ کرنے والا. تو ایک تو یہ ڈرا بیک ہماری سائڈ سے بھی ہے, جو پیرلل گورنمنٹ سے کوئی بات نہیں کر سکتی. اپنے تئیں ہر کوئی انفرادی طور پر جا کے کوشش کرتا ہے, ان سے میٹ کر لیتا ہے اور ان سے بات کر لیتا ہے, لیکن اس کو اوور آل کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کا باقاعدہ طور پر کوئی حل سولوشن ہونا چاہیے, جو ہمارے جو ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے فنکار ہیں, جو ڈیلی بیس پہ کام کرتے ہیں. جیسے اس بار رمضان میں کوئی ڈرامہ نہیں ہوا,
कोई ज़्यादा फिल्में भी नहीं हैं, तो वो लोग कहाँ से खाएंगे? रमज़ान एक ऐसा महीना जिसमें आपके अखराजात भी डबल होते हैं, जिसमें आपने अपना घर भी चलाना है, अपनी ईद भी मनानी है और ईद देनी भी है, और अपने सराउंडिंग्स में भी आपने बिल्कुल ट्रिपल हो जाता है। तो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन मुझे नज़र नहीं आता। तो हर बंदा अपने तय, जो कि अल्लाह ताला जिसने तौफीक दी है, वो अपने तौर पे उनको कुछ ना कुछ करता है, लेकिन इसका कोई बाकायदा हमें हल नज़र नहीं आता। सोल्यूशन होना चाहिए। और ये मैं समझती हूँ कि ये वक्त की भी आवाज़ है। अगर उन तक वक्त पे चीज़ें पहुँच जाए तो हमारे बहुत सारे फ़नकार अपनी इज्जत भी बचा लें। देखें, सफ़ेद पोशी का भरम हर कोई लेकर बैठा है और किसी का दिल नहीं करता कि वो सरेआम आकर इस तरह बोले और फिर पिक्चर्स भी साथ बने, और वो एक आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, नफ्स भी मजरूह हो। बिल्कुल। तो हर किसी की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा काम हमारी गवर्नमेंट कर भी रही है, हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट भी किया है, बहुत सारे लोगों को पैसे भी मिले हैं। अब अल्लाह करे वो पैसे सही जगह लग भी जाए ताकि वो फिल्में बनाएं, क्योंकि पैसा मिल रहा है फिल्म बनाने का। आपको एक वाक़या बताता हूँ। मैं भी ओहदेदार था अपनी कम्युनिटी का। तो एक स्पोर्ट फंड है जो फनकारों के लिए, शोबिज़ के लोगों के लिए जी। तो उस कमेटी के अंदर मैं भी मेंबर था, जहाँ पे वो उसके डिसीजन होना था। तो उमर साहब बड़ी हैरानगी की बात वहाँ पे ये देखी कि जो कमेटी के शोबिज़ की जानिब से जो मेंबर थे, जिनका काम ये था डिस्पर्समेंट, जो नीडी पर्सन्स हैं उनके अंदर उन तक पहुँचाना, वो खुद तलबगार थे कि जी हम भी ज़रूरतमंद हैं। मतलब ये अलमिया है हमारी इंडस्ट्री का। खैर बड़ी हार्ड सी वो टॉक शुरू हो गई है, ये थोड़ा कम लग रहा है। कोशिश कर रही है कि लाइटर जाए, लेकिन असल में हम जिम्मेदार लोग भी तो है ना, ये कि हम हर वक्त मतलब कोई बात ऐसी भी करें कि शायद किसी के कान तक पहुंच जाए और किसी का भला हो जाए। आज अगर सोशल मीडिया का दौर है तो वो इसलिए भी है कि अगर आप किसी को मोटिवेट करते हैं तो किसी के दिल की बात किसी तक पहुंच जाए, किसी के कानों तक पहुंच जाए। तनवीरा साहब, आपसे ये पूछ लेते हैं कि आपकी ईद की खुसूसी तैयारी क्या होती है? जैसे किसी की चूड़ियाँ लेना, कपड़े बनाना या मीठी मीठी सवैयाँ बनाना, आपकी खास तैयारी क्या होती है ईद पर? ये तो सब रूटीन का है, ऐसे ही है। मतलब शीर खुरमा बनेगा, बच्चों की फरमाइश होगी। अच्छा। मेरे मियाँ को पसंदें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो पसंदें लाजमी एक डिश होती है हमारे यहाँ ज़रूर बनेगी जी नाश्ते में। और वो रात को छुआरे जो हैं दूध में भिगो दिए जाते हैं, प्रॉपर उसका एहतमाम किया जाता है शीर खुरमे का। इस साल बस ज़रा ये है कि थोड़ा सा खामोश है, कुछ वो ईरान के हालात जो इतनी शहादतें हुई, इस वजह से हम लोग काफ़ी सादगी से बच्चे भी हम लोग बिल्कुल उनको भी अपनी यादों में तो एटलीस्ट हम याद कर सकते हैं। बिल्कुल। उमर दराज साहब, आप बताएं कि आपकी ईद पे खुसूसी तैयारी क्या होती है रादर देन ऑफिस आने के? बस खुसूसी तैयारी ये है कि जितना ऑफिस से छुट्टी मिल जाए, ये सबसे बड़ी खुसूसी तैयारी ये है। यही ईद होती है। दूसरी खुसूसी तैयारी ये है कि इस बार सूट लेके गया मैं अपने टेलर के पास, कोई 12वें-13वें रोज़े, तो उसने कहा भाईजान ईद के बाद। तो मैंने कहा हमारी तैयारी तो फिर जाती रही। उसके बाद खुसूसी तैयारी सिर्फ ये है कि दोस्तों से मिलने का मौका मिलता है। पूरा साल जिन लोगों से मुलाकात नहीं ना होती, उनके साथ आप बैठ के गपशप लगा लेते हैं, आप चाय पी लेते हैं, तो ये सबसे ज्यादा त्योहार का बहाना होता है मिल या समझें कि उस दिन शायद जरा कपड़े शपड़े नए पहन लेते, जो कि इस बार वैसे ही टेलर ने कहा कि नहीं जनाब इस बार मिलेंगे ही नहीं। तो ज़ाहिर है तमाम तो होता है, आप दोस्तों की तरफ जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने तमाम जो अजीज़ हैं या दोस्त हैं उनकी तरफ चक्कर ज़रूर उस दिन लगाया जाए। वो लोगों का होता है ना कि जी वो पहले दिनों वो आ रहा नहीं अपना ये मसला नहीं है, सुबह सुबह ईद पढ़ने के बाद कब्रिस्तान के बाद दोस्त हैं उनकी तरफ एक बार जाना ज़रूरी है। अच्छा। तो चाहे वो 15 मिनट 20 मिनट जितना बैठना पड़े, तो ये सबसे खुसूसी जो इवेंट है ना वो यही होता है। और मेरा ख्याल है कोई 1-2 बजे तक हमारी खुसूसी ईद खत्म हो जाती है। बकरा ईद पे तो ऐसा होता है ना कि बड़े काम होते हैं, आप तमाम मर्द हजरात को, स्पेशली फीमेल्स को भी, लेकिन आप लोगों का काम बढ़ जाता है। लेकिन छोटी ईद मुझे लगता है कि वो बस घर में सो जाओ, रेस्ट कर लो। 1-1:30 बजे के करीब हम वापस अपने वीलॉग्स वगैरह चीजों में वापस आ चुके होते हैं। ईद खत्म हो चुकी है। अच्छा, उमर ये बताओ, क्या सिर्फ ईद देते हो या आपको ईद मिलती है? नहीं, मेरे चचू हैं जी, वो मुझे ईद देते हैं, और ठीक है मेरे जो बड़े हैं मैं जरूर उनसे बेशक जितने वो ये चक्कर कोई नहीं सर, ये ईद लेने वालों में से। और यकीनन आपके पास भी ईद लेने वालों का रश लगा रहता होगा। अब क्या करें, अल्लाह ताला ने इस मर्तबे में पहुंचाया कि ईद दी भी जाती है और ईद ली भी जाती है। तो माशाल्लाह मैं समझती हूँ कि ये खुशकिस्मती है, क्योंकि जब माँ बाप सर पे होते हैं तो इंसान खुद को बच्चा ही फील करता है। लेकिन अब बारी है देने की, तो ज़ाहिर बात है, एक तो उनकी याद आती है, वालिदैन की आती है, जो बिछड़ जाते हैं उनको याद करते हैं, फिर बड़े भाई घर वाले सारे फिर मिलके ईद मनाते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि इस ईद का जो मेन फॉर्मेट है वो चांद रात है।
जो चांद रात को वाइब होती है, जो लाइफ होती है सुबह तक माशाल्लाह, वो चूड़ियाँ, मेहंदी, चूड़ियों की खनक और खूबसूरत लिबास सबसे छुपा के रखना कि ये अभी किसी को दिखाने नहीं है, ये ईद वाले दिन ही पहनने हैं। तो ईद नमाज के बाद घर आके सब फिर सवैयाँ खाते हैं और फिर मेरा ख्याल है फिर आराम करते मेघा जी, तो सारी रात जाग रहे होते क्या हैं। करती हैं आप? कपड़े खुसूसी लेती हैं कि भाई कपड़े मेरे सबसे अच्छे होने चाहिए, या ज्वेलरी पे ज्यादा फोकस होता है आपका? सच पूछे अब तो इतनी आदत हो गई है बन सवर के रहने की कि अब तो हर लिबास ही लगता है ईद का लिबास है। और हमें क्योंकि ज़ाहिर है इसको 30 डेज ही हमें ज़रूरत रहती है कि हमने रोज़ एक नया जोड़ा पहनना है, रोज़ तैयार होना है। इतनी फैसिनेट कर रही, मुझे इतना मजा आ रहा है ना इनकी बातें सुन के। मुझे लग रहा है जैसे मेरा बचपन वो टाइम ना रिकॉल हो रहा है। अब तो अरसा ही हो गया हमें ये चूड़ियां में याद दिलाती है से निकल बचपन चुके हैं की। बिल्कुल तंजीला जी सही कह रहे हैं, लेकिन असी वाले बच्चे ही हैं। चाहे भी ना तो बच्चे नहीं हो पा रहे ना, हमारे क्या कहते हैं लाइफस्टाइल इस वक्त ऐसा हो चुका है कि हम इन चीजों में अब चाहे भी तो नहीं कर सकते ना। हाँ, क्योंकि अच्छा आजम साहब, मेघा जी किस खूबसूरत बात आगे बढ़ने से पहले कि मेरा ख्याल है एक ब्रेक दूसरे ले के एज का मसला शुरू हो जाए। चैट का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा, ईद का दिन है, आप भी जल्दी से ब्रेक लेके वापस आ जाएं। वेलकम बैक नाज़रीन, आज जो है वो ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन जो है आप देख रहे हैं 89 न्यूज़ पर। हमारे प्यारे 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 अच्छे से जो हमारे आज गेस्ट हैं, आजम साहब क्या कहते हैं? नहीं, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है ना? अच्छा, ये हम थोड़ी सी ना बड़ी स्किल सी गुफ्तगू कर रहे थे, मेघा जी ने उसको लाइटर टोन पे कर दिया है, पे ले गई है, खुशगवार हवा के झोंके की तरह। ये तंजीला साहबा, आप ये बताएं आप सियासत में कैसे आई? मैं अभी भी उसी बंदे को ढूंढ रही जो मुझे धक्का किसने दिया था। वैसे बेसिक यकीन करें मेरे हस्बैंड ने दिया था। ये इमरान साहब के काम थे। तो खुद तो वो इतने एक्टिव नहीं होते इमरान साहब। अच्छा मैं आपको बताऊं, बिहाइंड द सीन इमरान ही है। नहीं, इमरान साहब इसमें कोई शक नहीं है, वो बड़ी सोच समझ मुल्क के लिए बड़ी वो चीजें जो है ना मेरी जी टोटल, लेकिन प्रैक्टिकली तो आप फ्रंट टॉक शोज की तैयारियां, मुझे की नोट्स बना के देना, पॉइंट्स इकट्ठे करके देना, और सारा दिन आपके सबके उम्र के सबके व्लॉग्स सुन के ना फिर वो तैयारियां करके वो फिर मुझे बड़ा अपडेट करते रहते हैं। चाहे मैं घर पे हूँ, रास्ते में हूँ, मुझे मैसेजेस आते रहते हैं कि अब ये हो गया है, अब ये हो गया है, ये जहन में रखना, ये याद रखना। तो बल्कि मैं उन्हें कहती हूँ कि आप खुद क्यों नहीं तशरीफ लाते साहब, जरा आप ही निकलें। तो बस वो कहते नहीं तुम जाओ। और आप यकीन करें कि इतने टफ हालात आए, धरने के दिन आए, शेलिंग भी देखी, इवन के लास्ट मुझे याद है 2 साल पहले हमने विमेंस डे पे ख़वातीन पे शेलिंग हमारे ज़मान पार्क में हुई थी। ये सारा कुछ भुगता, लेकिन वो नहीं हिले अपनी जगह। फुल स्पोर्ट मैं कहती हूँ कि अब क्या कहते हैं, कहते कुछ नहीं है, इस वक्त मुश्किल टाइम है, इस वक्त उसे तुम्हारी ज़रूरत है, बाहर निकलो, चलो करो काम। वो क्या कहते हैं कि कामयाब जो आदमी होते हैं उनके पीछे औरतों का हाथ होता है। यहाँ मुझे उल्टा लग रहा है। मेरे पीछे आप यकीन करें, मेरे वालिद, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, माशाल्लाह सबकी फुल सपोर्ट है। और ये मेरे साथ ऐसे खड़े हैं जैसे मुझे यकीन करें कि जो यहाँ तक का सफर है ना, अगर इनका साथ ना होता तो कोई भी वर्किंग वुमेन किसी भी शोबे से जब तक उसको उसकी फैमिली की, उसके घर के मर्दों की सपोर्ट नहीं, उसके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाती है। ये मर्द भी नहीं कर सकते, अगर आपको फैमिली से सपोर्ट नहीं, मर्द भी काम नहीं कर सकते। अगर आप ज़हनी तौर पे डाइवर्ट हैं, आपका काम जो है वो मतलब आपका ज़हन ही यकसुई नहीं है, तो आप काम नहीं कर सकते। अगर आपको इस तरह की हर्डल्स आ रही हैं, वहाँ क्यों, ये क्यों, कब जाना है, कब आना है, तो फिर आप काम बिल्कुल सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। तंजीला साहब ये बताइएगा कि यादगार लम्हा या यादगार ईद कौन सी रही, कोई वाकया अगर आपको याद हो? आखिरी जो अपने अब्बा के साथ की थी उनकी डेथ से पहले, वो बहुत यादगार थी। उसमें सब बहन भाई, वालिद वालदा हम सारे इकट्ठे थे। अब चाहे भी तो वो सीन दोबारा से नहीं बन सकता क्योंकि अब वो नहीं है, तो बड़ा अच्छा लगा था। एक ईद और बहुत अच्छी याद है, वो हमने की थी इस्लामाबाद। अच्छा। तो उस वक्त वो नईम मुल्क नईम भाई हमारे वो हयात थे, तो मुझे याद है वहाँ पे वो धरना भी हमारा चल रहा था, तो ऊँट का गोश्त बना हुआ था, उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं खाया था, तो उन्होंने कहा खाओ बड़ा अच्छा होता है, तो वो फिर वो एक ईद हमने वहाँ पे भी की थी। तो इस तरह की कुछ यादें हैं। उमर साहब आपकी तरफ आएंगे, आप बताएं कि आपको कोई लम्हा याद हो, कोई ऐसी ईद, कोई खुशगवार वाकया बचपन का? बेशक इतने बचपन को बहुत दूर की बात तो नहीं है जितना नहीं, अभी बिल्कुल अभी तो गुजरा है, अभी तो लड़कपन की उम्र है। अच्छा बात सुनो, ऐनक उनको लगी हुई है और कह रहे हैं बचपन दूर नहीं है। अच्छा वो इस तरह से है कि सारे आप देखिए हर मोमेंट जो होता है, इस तरह मिसाल के तौर के ऊपर आप स्कूल लाइफ की ईद उन दोस्तों के साथ आप मनाते हैं, तो वो और तरह सा एक ज़माना होता है जिसमें आप शायद इतनी चीज़ों की वो उसमें नहीं पढ़ रहे होते। फिर यूनिवर्सिटी टाइम का एक अलग से होता है। तो एक ईद मुझे ऐसी है जब मैं बिल्कुल न्यूज़ एंकरिंग में नया आया, तो उस वक्त मैं एक चैनल के ऊपर ऑनर हुआ, तो आप समझें कि कोई हफ्ता 10 दिन पहले ही ऑनर हुआ। तो उस दौरान मुझे जो ईद है वो मैंने लाहौर में, गाँव मुझे जाने का मौका नहीं मिला,
تو سیلیبریٹ کیا کرنی تھی کہ میں آفس سے آیا ہوں, میں نائٹ شفٹ میری تھی تو واپس آیا ہوں, بادشاہ مسجد نماز پڑھی ہے. تو نماز پڑھنے کے بعد جو ہے آپ سمجھیں کہ اب لاہور والے دوستوں کو کیا کہا جاتا ہے, بیچارے اپنے فیملیز کے ساتھ ہیں, اب کوئی فون کر رہا ہے کھانا کھا لو, آ جاؤ پہنچ جاؤ, اس طرح سب کو پتہ تھا. تو وہ بالکل ایک ہٹ کے ایک ایسی عید تھی. لیکن مجھے یہ لگتا ہے اس طرح تنزیلہ صاحب فرما رہی تھی نا کہ کچھ عیدیں ایسی تھیں, مثال کے طور کے اوپر والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد پھر 3 سال پہلے ہمارے چاچو جو تھے جو فیملی کے ہیڈ تھے, تو وہ بڑی الگ سی عید والا ایلیمنٹ ہوتا ہے. تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت ساری بلیسنگز دی ہوتی ہیں جو ہمیں ان کی ریئلائزیشن ہی نہیں ہوتی, ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور پھر جو جیسے آج عید کا موقع ہے نا, ان موقعوں پہ ان دنوں میں ہم زیادہ محسوس کرتے ہیں. کبھی کبھی ہم بہت کچھ زندگی میں اچیو کرتے ہیں, ہماری بہت خوشیاں ہوتی ہیں, لیکن جن لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے وہ لوگ نہیں ہوتے, اور وہ انہی کے ساتھ خوبصورت لگتی ہیں, انہی کے ساتھ اس میں رنگ ذرا بڑھتے ہیں. رشتوں کی کمی محسوس ہوتی ہے. اور نے بہت پیاری بات کی. آپ یقین کریں میری چھوٹی سی بھی سکسیس ہوتی تھی نا, میں دوڑ کے ابا کو ابو کو بتانا ہے, ابو کو بتانا ہے, تو وہ چیز وہ جو ایک خوشی ہوتی تھی وہ کہیں مسنگ ہوتی ہے. ایسی چیز جو ہے نا وہ ایسے موقع پہ زیادہ محسوس ہوتی ہے. اور مجھے لگتا ہے عید کے موقع پر ہمیں ہمارے جو پیارے ہم سے بچھڑ گئے ہیں وہ تھوڑا زیادہ یاد. پہلے بتایا کہ میری پریکٹس ہے, میں سب سے پہلے نماز پڑھ کے ملنے قبرستان جاتا ہوں, اور پھر اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے والدین کی خصوصاً قدر کریں. وہ ہم سے پوچھے جنہیں ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے, وہ بتانا پڑتا ہے کہ آج کا عید کا دن, اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے, ان کی قدر کرنی چاہیے, وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. میگھا جی آپ بتائیں کہ آپ کا کوئی عید کا آپ کو اچھا سا واقعہ کوئی یاد ہو بچپن کی؟ نہیں, میرا تو ابھی بچپن ہے, میں اس سے بالکل باہر نہیں نکلتی. وہ کہتے ہیں نا دل ہونا چاہیے جمال تو میں تو ہمیشہ یہی کہتی ہوں. ابھی کا سنا دیں, ابھی کا سنا دیں. بس ابھی کا یہی ہے کہ پچھلی عید پہ ماشاءاللہ میرا بھرا ہوا پرس پیسوں کا وہ دائیں بائیں ہو گیا, تو میری تو عید ہوگی خراب. نہیں, وہ مارکیٹ میں ہی ہوا, تو وہ آپ کو پتا ہے پھر شاپنگ کرنے جاؤ اور پرس گم ہو گیا تو وہ سوچے کیا حالات ہوئے ہوں گے. ایسے اور بھی بہت سارے واقعات, کیونکہ اگر آج جس موقع کی میں بات کروں نا تو لمحہ جو مجھے سب سے زیادہ یاد آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ایز اے سنگر جو مجھے اللہ پاک نے عزت دی, میں چاہتی تھی کہ میری والدہ دیکھیں, کیونکہ ڈیورنگ مائی پرفارمنس جب آئی واز یوز ٹو ڈو موویز اینڈ اسٹیج پلیز, تو مجھے کہا کرتی تھی کٹی, مجھے میرا نک نیم کٹی ہے, کٹی تو اتنا زوردار کام کرنی ہے, کٹی چھٹ دے, تو نہ گانے گائے گا, تو گا لیں گی. مطلب کہ انہوں نے فرسٹ ٹائم مجھے یہ بولا, دس از اے ریزن بیہائنڈ, بٹ اس وقت ریئلائز نہیں تھا, کیونکہ اتنا شوق تھا, ایک جنون تھا رقص کا کہ دنیا اسٹیج کی کتالہ کا خطاب ملا, تو وہ تو مائنڈ میں کہیں دور دور تک بھی نہیں تھا کہ میں نے سنگنگ کی طرف آنا ہے. آج وہ بات مجھے مس ہوتی ہے ان کی کہ جب انہوں نے بولا کہ میں نے تب کیوں نہیں کیا, وہ آج میری وہ سکسیس وہ دیکھتی تو وہ بہت خوش ہوتی. تو یہ لمحے ہیں, یہ یادیں ہیں. آپ نے اسٹیج پہ بڑا نام کمایا جی, اور جس طرح کتالہ کا آپ نے وہ لقب بتایا وہ تو ہم سب کو پتا تھا. اس کے بعد فلم میں بھی آپ نے ماشاءاللہ فلم میں بھی ماشاءاللہ آپ نے بڑا نام, بڑی اچھی فلمیں کی, سنگنگ بھی آپ کر رہے ہیں. آپ کو سب سے زیادہ مزہ کس میں آیا ان تینوں چاروں شعبوں کے اندر؟ ٹی وی بھی کیا آپ نے. جی, میں نے جو سب سے پہلے اپنے کیریئر کا آغاز کیا وہ فلم تھا, کیونکہ سلور اسکرین کا شوق ہی مجھے اس انڈسٹری میں لے کے آیا تھا. ادروائز آئی واز ڈوئنگ مائی CSS پریپریشن ایٹ دیٹ ٹائم. تو میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد میں CSS کی تیاری کر رہی تھی, ساتھ میں نے MA انگلش میں ایڈمیشن لیا ہوا تھا. سو میرے مائنڈ میں کہیں بھی نہیں تھا کہ میں نے فلم انڈسٹری کو جوائن کرنا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے راستے بنتے ہیں. تو آل آف سڈن کہنا ہے کہ ایک بات کلک کر گئی, میں نے کہا نو, آئی ول ناؤ ڈو دس ہیروئن, میں نے یہ رول کرنا ہے اور میں نے اب ہیروئن ہی بننا ہے. تو بس وہ ایک بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلک ہوگی اور مائنڈ میں آ گیا. تو مجھے جو سب سے مشکل میڈیم لگتا ہے ان تینوں میں سے وہ ہے اسٹیج, بیکاز دیر از نو مارجن آف ٹیک ٹو. آپ نے جو کرنا ہے لائیو کرنا ہے, اس میں 1000 بندہ 2000 لمٹ لیس لوگ ہوتے ہیں, کاؤنٹ لیس ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ اداکاری میں اسٹیج والدہ کا رول ادا کرتی ہے جو آپ کو سکھاتی ہے. تو اس پوری فلم انڈسٹری میں یا اس فنون لطیفہ کی انڈسٹری میں اگر آپ نے اسٹیج نہیں کیا, ڈرامہ نہیں کیا, تھیٹر نہیں کیا, تو آپ کو وہ سند ہی نہیں ملتی. پوری دنیا میں آپ کی اکیڈمی ہوگی تو سب سے پہلے وہ آپ کو اسٹیج ہی کروائیں گے. تو میں نے تو اس کو, اور آج بھی میں اسی سلسلے سے جڑی ہوئی ہوں کہ سنگنگ جو ہے وہ لائف فارمیٹ ہے. سنگنگ کی بات ہو رہی ہے, ایک اکیڈمی ہے, یہ بڑی اچھی بات کی
آپ دیکھیں کہ دنیا کے جتنے آپ بولی ووڈ کے ہوں ہمارے ہوں یہاں کے جو بڑے ایکٹر ہیں وہ یہ اسٹیج کو اس پریفرنس دیتے ہیں. وہ اسٹیج سے شروع کیا ہے. آپ کو ڈگری نہیں ملتی جب تک آپ لائیو پرفارمر کے پریکٹس نہیں کرتے. بالکل بالکل. اعظم صاحب سب سے تو میں پوچھ رہی تھی کہ سب کی زندگی کا جو ہے کوئی یادگار واقعہ عید سے ریلیٹڈ آپ بھی تو بتائیں کوئی اپنا واقعہ. عید میری اور عمر کی عید ایک جیسے. آپ یہ سوال نہ پوچھتی تو میں اب زیادہ دیر برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ بہت ہو گئے سوال بھائی جواب دے لیا اب ہم سوال کریں گے. کیونکہ اتفاق سے ہم دونوں کا بیک گراؤنڈ بھی ایک جیسا ہے, دیہاتی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں اور جرنلزم میں آ گئے, پھر اس کے بعد یہ جرنلزم میں پھر چل. اچھا اب عید کے اوپر خصوصی طور پر جو فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے نا, تو عمر تو پتہ نہیں میں حیران ہوں کیسے مینیج کر لیتے ہیں. میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ میں نے سونا ہوتا ہے. اچھا. نماز پڑھ کے آیا, کوئی اگر تو سپروائزری کی ذمہ داری کوئی ایسی جاب کر رہا ہوں کہ جس میں آفس کا اوور آل آپ کے پاس ذمہ داری ہے, یا کرائم رپورٹنگ کیا کرتا تھا, تو خدا نہ خاصا کوئی ہیپننگ ہو جائے تو پھر آپ کو نکلنا پڑتا ہے. ورنہ میری کوشش ہوتی ہے نماز پڑھ کے آئے, اپنے گھر میں فیملی کو عید ملے, کچھ باہر دوستوں کو چند ایک کو ملے, یا ٹیلی فون کر لیا سب کو, اس کے بعد سو گئے اور جب آنکھ کھلی اس کے بعد پھر عید منانی شروع کر دی. اچھا پراپر طریقے سے. ایک کیٹیگری یہ ان لوگوں کی بھی ہے, یہ عید سونے والے. ہاں وہ لوگ الگ سے بھی ہیں. ہمیں ہماری آج چھٹی ہے, ہمیں سونے دو. اچھا مجھے لگتا ہے فیمیلز کو تو سونے کا ٹائم ہی نہیں ملتا کیونکہ اتنے کام ہوتے ہیں, کوئی ٹائم نہیں. اور جو ورکنگ ویمنز ہیں ان کے لیے گھر پہ بھی کام باہر بھی کام, نو ریسٹ. نہیں فیمیل کو کیسے ٹائم ملے گا جب ہم نے سو کے اٹھنا ہے, اس کے بعد ہمارے دوستوں نے آنا شروع کر دینا ہے اور فیمیل نے ان کے لیے کھانے شانے اس کا انتظام کرنا ہے, تو وہ بیچاری کیسے سوئیں گی. تو آدم صاحب زیادتی نہیں ہے خواتین کے ساتھ. تو اس میں اگر پھر گھر والا آگے گئے کہ تم گھر میں بیٹھی کرتی کیا رہتی ہو, دیکھو پھر یہ الزام ہوتا ہے کرتی کیا ہو, تم کرتی کیا ہو, تم گھر میں تو ہوتی ہو. یہ تو ڈائلاگ ویسے ہی ہم نے مارنا ہوتا ہے نا ذرا, اچھا جی تھوڑا سا روب جمانے کے لیے نا, مرد اپنا ڈائلاگ مار تو میں کیا ایسا رہ دے. اصل میں جو مرد کی کامیابی ہے نا, وہ سوال ہو رہا ہے کہ اور کرتی کیا ہے, وہ تنزیلہ صاحبہ جو کہہ رہی تھی نا, اس کو وہ ذہنی سکون اس کا ہونا, وہ کوئی بھی کردار, اس کی ماں کا ہو, اس کی بیوی کا ہو, کچھ بھی ہو, یہ سب سے بڑا اس کا رول ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ ظاہراً جیسے وہ اور ایک بات کہ وہ ایکٹنگ کی, مرد ایک ایکٹ کر رہا ہے, صرف ایک ایکٹر کے طور پہ کام کر رہا ہے. اصل جو اس کے پیچھے ہے نا وہ ایک خاتون ہے. وہ مختلف وقتوں میں رول مختلف ہو جاتا ہے. ایک زمانے میں ظاہر ہے آپ کی ماں کا کردار ہوتا ہے, پھر آپ کی بیوی, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی بیٹی ہو سکتا ہے اس رول پہ آ جائے. یہ ہمارے نا, آپ یقین کریں, پہلے تو مجھے لگتا ہے صرف ایشیا کا مسئلہ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے انٹرنیشنل ہے. اگر آپ کسی بھی مرد کو, یہاں ماشاءاللہ جتنے بھی بیٹھے ہیں, جب تک یہ کسی خاتون سے مشورہ نہیں کریں گے یہ آگے بات کر ہی نہیں پاتے ہیں. یہ ایک رضیہ سلطانہ جو ہے نا سب کے گھر میں ہوتی ہے, یہ چاہے مانے مجھے لگتا ہے ہونی بھی چاہیے. یہ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے آنیسٹ مشورہ جو ہے نا وہ آپ کو آپ کی ماں یا بیوی دے گی. اگر کسی کے پاس والدہ اویلیبل نہیں ہے یا کوئی میرڈ نہیں ہے, آپ یقین کریں وہ بہنوں کے پاس جائیں گے, مشورہ ضرور کریں گے. اچھا میرا خیال ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہم سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. صاحب آپ ہم سارے بیٹھ کے ٹی وی پہ روزانہ معیشت کی باتیں کرتے ہیں, آپ کسی گھر کی خاتون سے معیشت پوچھیں, وہ اس سے بہتر معیشت کو کوئی جانتے ہی نہیں. بہترین بات ہے. کچن کا سیدھا سا اصول ہے بھائی, اتنا گروسری آئی, اتنا خرچہ پچھلے سال تھا, سیدھا بس. بالکل. اب مجھے اکثر کہا جاتا ہے نا, اب یہ ایڈیشن کر لی جائے, یا یوں نہ کر لیں یا وہ نہ کر لیں. میں ان کو کلیئر بتاتی ہوں اپنے ہسبینڈ کو, میں کہتی ہوں عمران اس مہینے 2 دعوتیں جتنی بجٹ ہو گئی ہیں, یا تو پیسے پکڑا دو اور یا پھر دعوت اگلے مہینے پہ جائے گی. اب کہتے ہیں یار کمال ہوتی ہے, کھلا جواب دیتی ہے. میں کہا کھلا جواب کیوں؟ میں نے کہا اکانومی دیکھو, بجٹ دیکھو, حساب دیکھو. تو پھر جو ایک مرتبہ تو جناب انہوں نے مجھے بڑا شروع میں شادی کے بسمہ بڑے مزے کی بات بتاؤں, مجھے میں نے لا کے پیسے پکڑائے, اعظم بھائی کہ یہ چیز آپ کے پیسے ہیں, یہ ہے کاپی, یہ ہے پینسل, آپ حساب لکھا کریں. میں کہہ رہی آپ بے فکر ہو جائیں. آپ مہینے کے اینڈ میں کہتے ہیں پکڑاؤ حساب, بک پکڑا دی, اس پہ لکھا ہوتا ہے 1 لاکھ دیا, 1 لاکھ ختم ہو گیا. یہ کیا حساب ہے؟ میں نے کہا آئندہ نا ایسا ہی اگلے پیج پہ اگلے مہینے یہ حساب ملے گا. میں کہا مجھ سے حساب نہیں پوچھنا ہے, یہ میرے پیسے میں جو مرضی. اچھا تدینہ صاحبہ یہ بتائیں کہ سیاست کے دوران آپ کو کون سا مشکل لمحہ آیا ہے, کبھی لائف میں کوئی ایسا سینیریو آیا ہو؟ اس میں مشکل لمحے بہت سارے آئے, لیکن یقین کرو اپنوں سے آئے, جہاں پہ مجھے لگتا تھا کہ میرے کچھ حقوق ہیں اس ملک میں. پھر وہ اعظم بھائی کہیں گے بات ڈی ٹریک ہو جاتی ہے ان سے ہٹ کے, لیکن یقین کرو دکھے پڑے ہیں. جہاں مجھے لگا تھا نا کہ ایک تو یہاں کے پاکستان نیشنل ہونے کے میرے رائٹس ہیں, پھر مجھے لگا کہ یہاں میرے خاتون ہونے کے رائٹس ہیں, پھر مجھے لگا مجھے یہاں ماں ہونے کا ایڈوانٹیج ہے, پھر مجھے لگا مجھے یہاں بہن بیٹی ہونے کا ایڈوانٹیج ہے, پھر مجھے لگا کہ میں ہیومن رائٹسٹ ہوں, میرے اس کے ایڈوانٹیجز ہیں. یقین کریں سب مٹی میں مل گیا جب مجھے پتا چلا کہ آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے, آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے.
आप कुछ भी नहीं कर सकती। और मुझे उठा के प्रिजन वैन में डाल के और मुझे लॉकअप में बंद कर दिया गया, और सारी रात मेरे घर वाले मुझे ढूंढते रहे कि आप हो कहाँ। किसी को यही नहीं पता था कि हमें लेके किधर गए हैं। 2 दिन बाद आपको पता चला। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें आके ना, ये आपकी वो क्या कहना चाहिए कि वो अंदर की जो एक वो अना और गरूर होता है ना, एज बीइंग अ नेशनलिस्ट, आपका पाकिस्तानी होने का, उसको मान करती हैं, उसको डैमेज करती हैं, उसे ख़राब करती हैं। यहाँ आके दुख हो जाता है। अदरवाइज़ ये है कि मुझे कभी कोई मुश्किल नहीं आई। मेरे घर वाले मेरे साथ खड़े हैं, मेरे दोस्त अहबाब मेरे साथ खड़े हैं। अल्लाह का शुक्र है, हम चाहें तो हम इस मुल्क को यकीन करें कहाँ ले जा सकते हैं, लेकिन शायद पता नहीं क्या। ये जो मैंने कहा था ना कि जो सियासी कारकुन चाहे किसी भी जमात का है, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम और काबिल सताइश उसका किरदार, वो ये किरदार है। क्योंकि जब सियासी कारकुन जो मसाइब भुगत रहा होता है और देखें उनको गिरफ्तारियां हो रही हैं, लाठी चार्ज हो रहे हैं, चाहे वो किसी में, हमने देखा सारी पार्टियों में देखा है। आप यकीन करें, मेरे पास एक शेल गिरा के, तो मुझे बच्चों को देख रही थी वो क्या करें, तो मेरे हाथ में अपना पार्टी का झंडा था, मैंने उसी से पकड़ के ना उसको वापस नहर की तरफ फेंक दिया। अगला निशाना उन्होंने मुझे लेके मारा है मेरे पैरों में, एक फिर दूसरा, फिर भागना था। और इसमें उमर आपने देखा है कि जो सियासी कारकुन है उसको पता ही नहीं होता कि मुझे टिकट मिलना है, मैंने कहीं इलेक्शन लड़ना है, मुझे कोई ओहदा मिलना है, इसी से कतई नजर जरूरत ही नहीं है। वो जो काम कर रहा होता है वो एक नजरिए पे कर रहा होता है कि मैंने इस मुल्क के लिए कर रहा हूँ। ये जो अभी तंजीला साहब ने जिस सिस्टम का जिक्र किया है ना, वो उसकी कोशिश होती है मैंने ये निज़ाम बदलना है। वो बुनियादी तौर पर हमारे हकूक के लिए लड़ाई लड़ रहा होता है सियासी कारकुन। अच्छा, वो कहता है निज़ाम बदलना है, और जब हुकूमत आती है ना उसकी वही सियासी जमात, और वो उन कारकुनों को बदलती है, उन कारकुनों को बदलती है। वो कहते हैं कि ये इनको जरा साइड पे करें, और ये जो है ना खासकर वो चापलूस जो ग्रुप है, विद इन अ पार्टी भी लड़ रही हूँ इसी चीज़ के लिए। मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ, ऐसा टाइम जब आ जाता है ना, जिस वक्त आपके ऊपर शेलिंग हो या आपकी सुनी ना जाए, आपको SHO गालियाँ दे रहे हैं, औरतों को घसीट रहे हैं, वट एवर, जब इस तरह के हालात, ऐसे में आपको अपने आसपास के कारकुनों को मुहब्बिल वतन रखना, उनके अंदर से वो चीज़ ख़त्म करना कि ये आपको क्यों मारा गया है, आखिर मैडम मेरे साथ ये सलूक क्यों किया गया, मैंने क्या किया था, उसके बावजूद उसको नेशनलिज्म का सबक देना और उसको बताना कि हम इसी झंडे के नीचे हैं, हम यही हैं, और आपने कोई गलत बात नहीं करनी है, आपने ये कुफर बोलना ही नहीं है, आपने ये गुस्सा नहीं निकालना, आपने ये कहना है कि ये मेरा मुल्क है। ये इस आदमी का ज़ाती फेल था, इस SHO का ज़ाती फेल था जो उसने आपके साथ ये हरकत की है। यकीन करो ये रियासत ऐसा नहीं चाहती, रियासत अभी भी आपके लिए माँ की तरह ही शफीक है, बिल्कुल ऐसी लेकिन बात। ऐसे वक्त में अपने कारकुनों को मुत्तहिद रखना और उनको नेशनलिज्म का सबक देना बहुत ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि अल्लाह ने शायद मेरी ये भी ड्यूटी लगाई है कि मैं इन बच्चों को पकड़ के बताती हूँ कि नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छा वक्त आएगा, हालात ठीक होंगे। जो कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते सही तरफ मुल्क को लेके जाना, इंशाल्लाह वो एक दिन चेंज होंगे, उनका भी ज़हन बदलेगा, वो ठीक रास्ते पे आएंगे, और हम इंशाल्लाह इस मुल्क की हम सब की ये ख्वाहिश है, हम सब की ये कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर अमन हो, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ हैं उनकी पासदारी की जाए, ये हम सब की ख्वाहिश है। और इसी के लिए चाहे हम सियासतदान हो, चाहे हम सहाफ़ी हों, चाहे हम शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग हों, किसी भी तबका फ़िक्र से, सब ये ख्वाहिश भी रखते हैं और कोशिश भी करते हैं। और इसका आगाज़ सबसे पहले इंसान को अपने आप से करना पड़ता है। मेघा जी, आपसे लगता है कि आप बहुत शरारती हैं और बचपन में आप तो बहुत शरारती रही होंगी, हमें कुछ सुनाएं अपनी शरारतों के वाक़यात। बिल्कुल, इतने वाक़यात हैं कि सबसे पहला मैं आपको सुनाती हूँ। आपको पता है अंदरून शहर में लोग ज़्यादा छतों पे सोने के आदी थे, और घरों में स्पेशली सब जॉइंट फैमिली हैं, तो मैं अपनी वालदा के साथ ऊपर छत पे सो रही थी। गर्मी थी तो वो अम्मी ऊपर देखी, हवा चलती थी, वो भी सो गई, मैं भी सो गई। अब मुझे क्या लगा, तीसरी मंजिल बल्कि चौथी मंजिल ही होगी, तो कुछ मेरे अंदर कुछ फीलिंग आई, कोई बिजली सी आई कि मैं ये करूँ, मुझे ये स्टेप करना है। अब वो मैं जिम्नास्टिक करती करती, रोलिंग करती करती, मैंने वो जो एक बनेरा होता है जो दीवार का, मैंने हाथ एक पकड़ा और बाकी मैं सारी नीचे। कैन यू बिलीव दैट? कैन यू बिलीव दैट? ये तो स्टंट है। जी, मैंने वो सारे अपनी बॉडी नीचे ऐसे करके, और नीचे वो मेरी कज़न खड़ी है, मैं कह रही हूँ बाजी रानी देखो मैं क्या कर रही हूँ, देखो मैं क्या कर रही हूँ। बाजी ने ऐसे देखा, कितने अच्छा किटा, बड़ा अच्छा किटा, वापस जाके दिखाओ। लो जी, मैंने कहा अच्छा, मैंने फ़ौरन ऐसे रखा। कहते अच्छा अब ऐसे मेरे सामने आपके करना है, आपने दोबारा ऐसे नहीं करना। मैं कहा ठीक है बाजी तुसी आ जाओ उत्ते।
ऊपर वो आई तो उन्होंने डायरेक्ट अम्मी को उठाया, खाला जी ये देखो की कर रही है। उस दिन जो तोनी लगी अम्मी से, बचपन से नटखट थी आप। मैं बहुत शरारती थी, बहुत। वो तोनी लगी, उसके बाद फिर अम्मी ने क्या किया, अम्मी ने अगले दिन मेरे पाँव पे रस्सी बांध दी कि जब ये हिलेगी तो मुझे पता लगेगा। बनता था ना। मैंने फिर अगले दिन वही शरारत करना सोचा, अम्मी की आँख होगी, अम्मी ने कहा बस आज तो बस थल्ले सोना। आज के बाद बैन। अगर सोचे तब मेरी को टांग टूट गई होती तो मैं दुनिया से इसकी कताला कैसे बनती, फिर नहीं बढ़ना, कताला बनना था, इससे नहीं टूटी। उमर साहब, आपका कोई ऐसा बचपन का वाकया जो नटखट वाला, बहुत सारे वाकयात, आप भी लगता है बचपन में काफी नटखट रहे हैं। नहीं इसमें आज भी है। आप थोड़े सीरियस हो गए तंजिया कर करके। नहीं, उमर बड़े जिंदा दिल है। स्क्रीन पे ज़ाहिर है, आपको स्क्रीन पे आपकी कुछ डिमांड है, तो आप अगर आप संजीदा नहीं होगे तो आपकी बात को संजीदा कौन लेगा। वो शरारती, लेकिन आज संजीदगी छोड़ दे। नहीं आज नहीं, आज ईद का दिन है, आज बस एंजॉय करें। इस किस्म की बहुत सारी शरारतें हैं वो करते रहे हैं, जैसे रात को छतों पे जाके दोस्तों के साथ या अपने कजन्स के साथ खासकर लोगों को डराना, कुछ चीज बैल वो सारे काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जोरों शोर से करके बैठे हुए हैं। सारा कुछ करके बैठे हैं। कोई वो वाली चीज। मैं भी एक वाकया सुनाऊं? हाँ प्लीज, श्योर। बचपन में गांव में खेला करते थे तो सारे कजन मिलके, तो पता शबरात थी क्या थी कि तो पटाखे चला रहे थे। अच्छा। तो रात का टाइम था तो मैंने एक पटाखा जला के तो फेंका, वो कोई सेम के अंदर कोई बंदा लिहाफ लेके सो रहा था। वो उस पे गिरा, उसके लिहाफ पे आग लग गई। तो अच्छा हमें नहीं पता, हम तो पटाखे फेंक के तो भाग गए वहाँ से। तो मेरे मामू अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, तो वो डेरे पे बैठे थे, तो वो गांव वाले आ गए, उन्होंने कहा जी कि आपके लड़कों ने तो आग लगा दी। फिर पता चला कि वो बाबा जी मरते मरते बचे थे, आपको आग लग गई थी। आजम साहब, मुझे नहीं लगता था कि आप इतने डटकर शरारती रहे। यानी कि चौधरी साहब आप बचपन से ही आग लगाने के तो फिर शोभा ही वही मिल गया। शोभा भी वही मिल गया। शुरलियाँ छोड़ते थे। अच्छा आजम साहब, इतनी खूबसूरत बात के बाद, इतने अच्छे वाकयात के बाद गाना हो जाए, बड़ी फरमाइश आ रही है जोर शोर से, और हमारे नाज़रीन भी सुनना चाहते होंगे। जी सर, तो प्लीज। वेलकम बैक नाज़रीन। मीठी की मीठी खुशियाँ जारी हैं। हमारे प्यारे जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आज़म साहब, जिन्होंने 4 चांद लगाए हुए आज हमारी ईद की ट्रांसमिशन को, क्या कहेंगे इनसे? जो है वो कोई गेम खेल ली जाए? नहीं, मैं पहले उमर साहब से ना थोड़ा सा है ना हल्की सी चले उमर, जर्नलिज्म में हमारे बहुत सारे शोबे हैं। एक तो ये बताएं कि आप चले मैस कॉम आपने किया, मैस कॉम करने का ये मतलब नहीं है कि आप जर्नलिस्ट बन गए या जर्नलिज्म में आ गए। आप जर्नलिज्म में कैसे आए प्रैक्टिकली? दूसरा, हमारे जो शोबे हैं इतने सारे, अब उसमें रिपोर्टिंग है, सबिंग है, प्रोडक्शन है, और भी बहुत सारे हैं,
اس میں آپ کو سب سے زیادہ دلچسپ شعبہ جو ہے نا وہ کون سا لگا؟ جو صاحب میں کوئی یہ جرنلزم میں کوئی الگ سے نہیں آیا. اسکول کے زمانے میں بھی تقریریں کرتے تھے اور یونیورسٹی کے زمانے میں بھی تقریریں کرتے تھے, اور خاکسار کو پنجاب یونیورسٹی نے پھر رول آف آنر بھی دیا ڈیبیٹس میں. یہ ہائیسٹ ایوارڈ ہوتا ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے. تو آپ یوں سمجھیں کہ وہ تقریریں کرتے کرتے آپ وہی تقریریں ٹی وی پہ کرنے آ گئے, صرف میڈیم چینج ہوا, کام یہی تھا. وہ گلا کرن دی کام سی یہی کر سکتے رہے. وہ کیڑا جو ہوتا ہے نا بچپن سے وہ آپ کے اندر ہوتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں باہر آ جاتا ہے. جیسے باتیں ہی کر سکتے ہیں, باتوں کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہمارا یہ ڈومین. اور کون سا شعبہ میں زیادہ مزہ سچ کہوں گا. اچھا جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کون سا شعبہ جو ہے رپورٹنگ. اچھا جو صاحب میں اس وقت بالکل سٹارٹ کا میرے کریئر کا آغاز تھا, نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, اور لاہور کا نا واقعہ اربن پورا مول پورا والی سائڈ پہ ایک بندہ پکڑا گیا, ذوالفقار شاہ اس کا نام تھا, اور اس کو پھانسی ہو گئی منشیات کے کیس میں. اچھا. ملائیشیا یا انڈونیشیا, مجھے ملک اب یاد نہیں ہے. ہم نے اس معاملے کو اتنا اٹھایا, اس میں مریم صاحبہ پی ایم آفس میں ہوا کرتی تھی, انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا. اس بندے کو نا لے کے چلے گئے وہاں پہ شوٹ کرنے کے لیے, چونکہ اس کے منشیات کا ایک جھوٹے کیس میں اس کو پھنسایا گیا تھا. اب میں اس کے گھر میں موجود ہوں اور ہم 3-4-5 دن سے اس کو کور کر رہے ہیں. وہاں پر اس کی فیملی کو بتایا گیا کہ جناب اس کو لے گئے اور تھوڑی دیر میں اس کو شوٹ کر دیا جائے. وہ رونا دھونا بہنے, اور اس کے بعد اتنی دیر میں پرائم منسٹر آفس نے انٹروین کیا اور وہاں پہ انہوں نے اس کو روک لیا اور خبر آئی. اب میں لائیو بیپر دے رہا تھا, کلپ وہ میرے پاس آج بھی موجود ہے. اب جب میں کلپ دے رہا تھا تو اس کی بہن آئی اور اس نے آ کے جو میرا ماتھا چوما اس لمحے, وہ میرے کریئر کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا کہ ہم نے کچھ کیا. پھر پچھلے سال آپ کو پتا ہے سیلاب جو آیا, میں سیلاب میں موجود تھا اور میں نے اس کو کور کیا. میں جب آنے لگا جلال پور پیر بالا سے تو بالکل جوان سا لڑکا تھا, وہ بڑے بری حالت میں جو صورتحال ان کی ہو سکتی تھی, اس سیلاب میں ہر چیز آپ کی بہہ گئی ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. جب ہم وہاں سے نکلنے لگے نا تو وہ آ کے مجھے ملا, گلے ملا. اچھا. اور میری ساری تھکاوٹ اتر گئی. اس نے کہا کہ بھائی ہم آپ کو نا 2-3 دن سے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, صبح دوپہر شام آپ ہمارے ساتھ, آپ نے نا ہمارے لیے کوشش کی ہے. اچھا. پھر اسی طرح سے میں علی پور گیا تو وہاں ہم کھڑے تھے تو ہمیں اپروچ کیا گیا کہ سیلاب میں اندر صرف جانور نہیں پھنسے ہوئے تھے, لوگ پھنسے تھے, زندگی پھنسی تھی. تو ایک خاتون تھی تو وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی, تو ان کا وہ ٹائم آ گیا. انہوں نے کہیں سے مجھے اپروچ کرایا, ان کا جی وہ پتہ چلا ہے وہ وہاں پہ ہیں, تو وہ منسٹر صاحب بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھا, مہربانی کریں ہماری اس بچی کی زندگی بچائیں. اب مجھے پتہ چلا تو مریم اورنگزیب صاحب وہاں بیٹھی ہوئی تھی, خواجہ سلمان رفیق صاحب تھے. میں دوڑ کے ان کے پاس گیا تو میں نے کہا ایمرجنسی اس قسم کی ہے. یہ کوئی بالکل نہ مغرب کے ٹائم کا وقت تھا. انہوں نے فوری طور پہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے خواجہ صاحب کو کہا کہ آپ گل صاحب کے ساتھ جائیں, اور وہ جو بچی کو ریسکیو کیا نا اس لمحے کے لیے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ رپورٹنگ سب سے خوبصورت ہے. ایک تو آپ گراؤنڈ پہ آپ کو پتہ چلتا ہے ایکچوئل میں کیا ہے. آپ پھر جب لوگوں کی آواز بنتے ہیں نا تو آپ سے ایک چھوٹی سی آواز. اب دیکھیں خبر دی کہ وہاں ایک کشتی کے لیے 2.5-3 لاکھ روپیہ لیا جا رہا تھا لوگوں کو ریسکیو کرنے. بالکل. اب جب آپ خبر دی تو اللہ کا شکر ہے کہ سی ایم نے اس کا نوٹس دیا, کشتیوں کو ریگولیٹ کیا گیا. یہ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ اس خوشی کو نا پیسوں سے نہیں پرکھ سکتے. نہیں کیا عوام بھی ریلیٹ کر پاتے ہیں, یہ ایک الگ سی ہیپننگ ہے. ہاں کہ آپ نے کام کیا جس کا ایک عام آدمی کو اس کو فائدہ ہوا ہے, اس میں سے آپ کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہوا. سو اس قسم کے بہت ساری وجوہات ہیں جس سے مجھے لگتا ہے کہ آج بھی اگر مجھے موقع ملے, اب بھی موقع ملتا ہے, جب بھی میں گراؤنڈ پہ جاتا ہوں, میں رپورٹنگ کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ جو فیلڈ میں نظر آ رہا ہے نا لوگوں کو وہ دکھایا جائے. تو لیکن لوگوں کو برا لگتا ہے, لوگ سارے چاہتے ہیں اس طرح اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ذرا کوٹ شوٹ پہنا جائے رات کو, ناظرین یہ وہ نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے, کاسمیٹک بہت اچھا ہے. بڑی انہوں نے عمر نے جو بات کی ہے نا عمدہ بھی ہے اور بالکل ریئلسٹک ہے, کیونکہ شعبے تو ہمارے سارے بہت اچھے ہیں اور ہر شعبے کے اندر تمام لوگ اب پوری محنت کرتے ہیں اور پوری توجہ سے کام کرتے ہیں. لیکن رپورٹنگ میں جو لوگ ہیں نا ان کو بڑا موقع ملتا ہے. ایک تو خدمت خلق کرنے کا موقع ملتا ہے, جس طرح عمر نے 1-2 واقعہ ذکر کیا. دوسرا, رپورٹنگ کے اندر آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی پتہ ہوتی ہے, اور ٹرو جرنلسٹ وہ ہے جو گراؤنڈ کے اوپر کام کر رہا ہو, جس نے فٹ ورک کیا ہو, جس نے رپورٹنگ کی ہو. آپ اس کا تجزیہ اور ایک جو براہ راست اینکر بن جاتے ہیں ہمارے دوست, ان کا تجزیہ آپ دیکھیں گے, آپ کو زمین آسمان کا فرق ایک نظر آئے گا اس کے اندر. اور اس کے اندر بڑے مشکل لمحات بھی آتے ہیں. اور عمر نے مجھے پتا ہے کہ ابھی حالیہ بھی بہت مشکل حالات دیکھتے ہیں, تو اس کا پھر کبھی کریں گے. ابھی ایک میں جانا ہوتا ہے عدالت, آپ میں بتا دیتا ہوں. چلیں ایک ریپڈ فائر راؤنڈ کھیل لیتے ہیں. سب تنزیلہ صاحبہ آپ کی جانب آئیں گے, کچھ کوشچنز ہوں گے اور آپ نے ان کے فٹافٹ سے جواب دینے کوشش کرتی ہوں. چلیں, پہلا سوال ہے آپ کے لیے کہ اگر کسی سیاستدان کو عید کے دن اپنے گھر پر کھانے پہ بلانا ہو تو وہ کون ہوں گی, مریم اورنگزیب صاحبہ یا عظمیٰ بخاری؟ خلے میں عظمیٰ کو بلانا تھوڑا سا مشکل ہے. نہیں مشکل نہیں ہے, میں عظمیٰ بخاری کو بلانا چاہوں گی.
मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ सीख सकती हैं, वो मेरा ख्याल है कि मेरे साथ बैठेंगी तो उनमें काफ़ी चेंज आएगा, पॉजिटिव। चले अगले पे मुझे लगता है। अगर आप सियासतदान ना होती तो क्या होती? मैं बस माँ होती। वेरी नाइस। बस माँ होना भी बहुत कुछ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। मैं और मेरी फैमिली, इससे आगे मुझे कुछ भी नहीं। और अब भी आइंदा अगर कभी मुझे चूज़ करना पड़ा कि आपने पॉलिटिक्स आपको छोड़नी पड़ेगी अगर मुझे, तो मेरे ख्याल में सिर्फ घर पे ही। ठीक है। और कौन से पॉलिटिशियंस आपको बेहतर लगते हैं दूसरी पार्टीज के, जिनको आप समझती है वो कदरें बेहतर है एज कम्पेरेटिवली बाकियों से, जिनमें गुंजाइश है बेहतर? शाहिद खाकान अब्बासी मैं समझती हूँ बहुत पॉजिटिव है, उनकी सोच है। साद रफ़ीक साहब की सोच बहुत पॉजिटिव नज़र आती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना, उस्मा बुखारी मुझे लगता है वो थोड़ा सा बेहतर हो सकती है, वो मेरे साथ बैठेंगी तो मुझे लगता है वो भी बहुत पॉजिटिव, मुझे लगता है पॉजिटिव चेंज आएगा, पॉजिटिव है काफी, आएगा इंशाल्लाह। ओके, ये भी बताइए कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो आपको पसंद है, जिसके बिना आपका गुजारा नहीं, लाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप? मेरा ख्याल है सारे सबके बिना गुजारा नहीं है आपका? क्योंकि नहीं, मेरा नहीं, मैं समझती हूँ कि इस वक्त वक्त की ज़रूरत ये है कि इस वक्त आपको हर मीडिया को ना एक्टिव रहने की हर मीडिया में आपको देखना होता है कि इस वक्त क्या चल रहा है, आपके क्या चीज़ अपडेट कहाँ से आ रही है, क्योंकि जिस तरह की फील्ड में हमें हर वक्त फौरी तौर पे चाहिए होती है। अच्छा, लास्ट सवाल आपके लिए, सियासत में सबसे मुतासिर शख्सियत कौन लगती है आपको, इंस्पायरिंग? इमरान खान, तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, मैं समझती हूँ कि उन्होंने बिल्कुल हमें ना एक बिल्कुल नया नज़रिया दिया कि सियासत करने का एक तरीका ये भी हो सकता है। सियासत सिर्फ सियासत के लिए नहीं, सियासत इबादत के लिए भी हो सकती है। तो खान साहब का जो थ्योरी थी ना, वो उसी की इंस्पिरेशन है कि हम हाउसवाइफ जो ख़वातीन थी हम भी निकल के बाहर आ गए। तो नो डाउट कि खान साहब बिल्कुल एक जल्दी जवाब दे दिए, पहले से लगता है पता था कि क्या पूछना है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये सवाल ऐसा था जिस पर दूसरी राय नहीं हो सकती इनकी। चलिए उमर साहब, आपकी जाने पाएंगे, क्या लगता है आपको कि अगर आप एंकर ना होते या सिंगर एंकर जर्नलिस्ट ना होते तो क्या होता? एक वकील होता। अच्छा, वाओ। जैसा ने मुझे वो कह रहे थे कि आपने जर्नलिज्म पढ़ा हुआ है, मैंने लॉ पढ़ा हुआ है। Very nice. और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट हूँ और मेरा एमफिल इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर है। तो अगर मुझे आज भी मौका मिले और मेरी आज भी वो कहते हैं खलिश बाकी है, तो वकालत किया है और मुझे लगता है कि मुझे वकील होना चाहिए था, लेकिन चूँकि कम्युनिकेशन का ही वो भी एक शोबा है, आपने वहाँ पे भी वही और मीडिया भी, तो लॉ करते ही मैं चूँकि मीडिया में आ गया था। तो मेरा ख्याल है कि अगर मैं एक जर्नलिस्ट ना होता तो मैं वकील होता। वेरी नाइस। ये देखें ना, ये वो पहलू हैं हमारे हाजरीन और नाजरीन के लिए कि जो जिनको पता ही नहीं है कि आप जो है वो पहले आपने क्या बहुत सारे लोग हैं जो सब जानते हैं। मजे की बात कहूँ, मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी हुई है। बहुत सारे लोग हैं जिनका मीडिया से बैकग्राउंड नहीं है। मैं भी कुछ ऐड ऑन करना चाहती हूँ। मैंने भी जो है वो मेडिकल पढ़ा हुआ है, मेडिकल किया होगा, जर्नलिस्ट बन गए। मुझे लगता है एक प्लान हमारा होता है और एक प्लान अल्लाह का होता है। और सेम वैसे ही मेगा जी हैं। हाँ, उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है और लेकिन मैंने बीए साइकोलॉजी में की है। साइकोलॉजी, एफए बीए में मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, लेकिन मैं सीएसएस की प्रिपरेशन करी थी क्योंकि उससे से सारा कनेक्टेड होता है। लेकिन मैं फिल्म इंडस्ट्री की देखो यहाँ पे एंड कहाँ पर होगा, सारे अपने अपने पैशन को फॉलो करते हुए आ गए। मैं मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करके पॉलिटिक्स में ये देखिए। अच्छा, इससे एक चीज साबित हुई, पाकिस्तान के अंदर डिग्री मैटर नहीं करती। आपने किसी भी शोबे के अंदर कुछ किया, लेकिन आप जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें आपको खुद नहीं पता आपने क्या किया। तो ऐसा वो कहते हैं ना कि बेवकूफ और फनकार बनाए नहीं जाते, ये बाय बर्थ होते हैं। अच्छा, हम ये कह नहीं सकते थे। ये बाय बर्थ होते हैं। शुक्र है मैं फनकार हूँ। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में ना हर बंदा आपको मल्टी टैलेंटेड मिलेगा और इतना टैलेंटेड मिलेगा कि वो हर काम जानता होगा। आप उसे अपना काम सिर्फ नहीं जानता होगा, दूसरा काम जानता है। सर दर्द पूछेंगे वो बताएगा, वो आपको एटम बम बनाने का भी तरीका दे देगा। हाँ, लेकिन जब आप उससे पूछेंगे आप खुद क्या करते हो, वो उसको अपना काम नहीं आता। बाकी सारे आते हैं। रैपिड फायर तो बीच में रह गया, लेकिन ये मैं इधर ऐड ऑन करना कि आजकल के जो बच्चे हैं खसूसी, मैं उनको देखती हूँ वो इतने कोई टेक्नोलॉजी वाले बच्चे, मैं उन्हें कहती हूँ कि चेंज हो गया बिस्मा, अब एंटायर डिफरेंट हो गया। बचपन में इतने ज्यादा शार्प नहीं थे। सही बात है। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं। उमर साहब, आप ये बताएं कि कौन से अच्छे एंकर होते अगर पॉलिटिशियन ना होते? शेख रशीद साहब, शहबाज शरीफ साहब? शेख रशीद बहुत अच्छे वो एंकर होते, और शेख साहब आज भी, आजकल तो ज़रा चले ज़ेर ताब हैं और स्क्रीन से ज़रा दूर है। शेख साहब से बेहतर चुटकुला कोई नहीं छोड़ता उन्हें। जिस तरह से देखिए, एंकर का या जर्नलिस्ट का कमाल ये होता है कि जो अवामी अल्फाज बोले, अवामी जुमला बोले, अवामी लबो लहजा इख्तियार करे,
शेख रशीद से बेहतर मुझे नहीं लगता, और मैं समझता हूँ अगर शेख साहब होते तो उनकी पर्सनालिटी में है, मुझे ऑरा उनका एक डिफरेंट है, अवामी ऑरा है। आप देखें जिस तरह से वो वहाँ पे अपने पिंडी के अंदर हम देख रहे थे वो नाश्ते पे जा रहे होते हैं, हालांकि वो गरीब आदमी नहीं है, वो अच्छे खासे उनका बिजनेस है वो, लेकिन वो जाते हुए लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और जिस तरह तो मेरे ख्याल अवामी अंदाज होना उनका बहुत ही उनको सूट करता। अच्छा, ये भी बताइएगा कि कौन से एंकर जो हैं वो आपको लगता है, कौन से पॉलिटिशियन ज़्यादा जो है वो स्टाइलिस्ट हैं, लाइक बिलावल भुट्टो सरदारी कर लें आप, साथ में कंपैरेटिवली शहबाज शरीफ साहब? शहबाज साहब की ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, आप अगर देखें तो इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, हैट के अलावा भी शहबाज साहब जो टाई इस्तेमाल करते हैं, सूट पहनते हैं, बहुत साहब बड़े चूजी हैं, बहुत चूजी हैं इस बारे में। उसमें उनकी जो एहलिया है, मैं कहना चाह रही थी उनका क्रेडिट मेरा ख्याल है तहमीना साहब ने उनको बहुत चीज़ों चेंज किया, इसमें ये रोल है, ये सारे दुरुस्त निशानदेही कर रहे हैं। लेकिन बिलावल साहब जो है यंग है, बिलावल साहब ने स्मार्टनेस के ऊपर बहुत काम किया। आखिरी मुलाकात हुई बिलावल हाउस के गवर्नर हाउस के अंदर, तो वो खैर उनकी फैमिली का एक देखे ना, जिस तरह आप बात करें ना, एक नहीं भुट्टो खानदान की अपना हो रहा है। जुल्फिकार अली भुट्टो की जो ड्रेसिंग थी, जो उनका पहनावा था, बहुत खूबसूरत था, तो ज़ाहिर है मैटर करती हैं कुछ चीज़ें। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आपको क्या, जब आप अपना शो कर रहे होते हैं तो कौन से पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो आने में टफ टाइम देते हैं आप? नहीं, आने में टफ टाइम नहीं देते हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं जहाँ पे उनको हैंडल करना आसान नहीं होता। वो खुद काउंटर क्वेश्चन भी करते हैं, वो फैक्ट्स को भी जानते हैं, उनकी रीडिंग बहुत अच्छी होती है। मैं उसकी एक मिसाल देना चाह रहा हूँ, फवाद चौधरी, हालिया मिसाल। फवाद चौधरी अगर बैठे हुए तो कोई किसी लम्हे में ज़ाहिर आ सकता है, वो पकड़े नहीं जाते, वो कोई पता नहीं है। इस तरह जिस तरह आपने शेख रशीद साहब की बात की, शेख रशीद साहब जुमला आप पे तराशेंगे, और बहुत सारे लोग, राना सनाउल्लाह, तो ये जिस तरह आप कह रहे थे ना कि रिपोर्टर जो जर्नलिस्ट होता है उसमें फर्क होता है, इस तरह से जो पॉलिटिशियन ग्राउंड पे है ना, जो वर्कर्स से ऊपर आया हुआ है, उसको हैंडल करना बड़ा उम्र के इसमें रिलेक्टेंट सिर्फ वो होते हैं जो हुकूमत में बैठे हो, जिस पार्टी के भी हो। जब उनकी हुकूमत होती है वो रिलेक्टेड होते हैं, जब अपोजिशन में होते हैं बड़ी खुशी है। जिस तरह राणा साहब की मिसाल, गवर्नमेंट के लोग भी बहुत सारे हैं, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, वो ऐसा आसान नहीं होता उनको। ठीक है, ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस फील्ड में आने से पहले या जब आप इस फील्ड में आ रहे थे, आपके मेंटोर कौन थे, और साथ ही साथ आपको कौन इंस्पायरिंग लगता था स्क्रीन पे? बहुत सारे लोगों से सीखा है जी। काशिफ अब्बासी साहब, उनको देख के हमने जो है उनका एक अपना अंदाज़ है। कामरान खान, उस ज़माने में हम उनको देखते थे, वो शो करते थे, जिस रवानी के साथ वो बोलते थे, जिस पिच के साथ बोलते थे, वो एक बड़ी खूबसूरत सा था। फिर बहुत सारे एंकर्स जिनसे हमने सीखा, जो हमारे सीनियर्स थे, वो आज भी इस तरह समीना साहब का हम जिक्र कर रहे थे, समीना पाशा के साथ मैंने काम किया, तो वो मेरी बिल्कुल बहन भी हैं, लेकिन उस्ताद भी हैं, वो सिखाते भी थे। मुझे याद है कि अगर सवाल किया किसी ट्रांसमिशन में, तो ट्रांसमिशन खत्म होती थी, अप्रिशिएट करती, मज़ा आया। तो आपका सीनियर जब इस किस्म का एक जुमला बोलता है ना, तो वो आपकी चीज़ें इस तरह से। वुसअतुल्लाह खान, मैंने वुसअत साहब का आर्टिकल बड़े एहतमाम के साथ पढ़ने वाले लोगों में शामिल था। फिर वो जब अभी सैलाब की कवरेज के लिए गए तो मुझे वुसअत साहब का फ़ोन आ गया, तो उन्होंने बताया मैं वुसअतुल्लाह खान बात कर रहा हूँ, तो वो सैलाब की आप कवरेज कर रहे थे, तो क्या आप हमारे शो में आना चाहेंगे? अच्छा। तो मैं ना वो एक बिल्कुल और कैफियत में था, तो मैंने कहा वुसअत साहब ये मेरे लिए इजाज़ की बात होगी आपके शो में आना, जिनको देख के मैंने सीखा। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे, फिर मेरे उस्ताद शाहिद मलिक साहब हैं जिन्होंने मुझे ट्रेन किया। शाहिद मलिक साहब एक क्लास हैं, शाहिद मलिक साहब का लाहौर में कोई जोड़ नहीं। और मुझे ये एजाज़ है कि मेरी ट्रेनिंग खासकर न्यूज़ एंकरिंग की वो उन्होंने की, और मैं बड़े फ़ख्र से बता सकता हूँ कि मेरे उस्ताद शाहिद मलिक साहब हैं। अब पता नहीं कि वो किसी दिन कहेंगे खुल किस तरह के मेरा उमर शागिर्द है। बड़ी बहुत खूबसूरत, वो ब्रॉडकास्ट मीडिया का एक इतना बड़ा नाम है, और वो उस्तादों में है लाहौर के अंदर, खुसूसन ब्रॉडकास्ट मीडिया के अंदर जो बहुत से लोग आए हैं, वो उनको देख के या उनसे सीख के आए हैं। मेघा जी, आपकी तरफ हौला रखना, आप तो हौला रखना, हौला। ठीक है, मेघा जी जब अकेली होती हैं, सफ़र करना पसंद करती हैं या घर पर रेस्ट करना पसंद करती हैं? सफ़र तो मैं तभी करती हूँ जब मुझे कहीं शो पर जाना है, अदरवाइज तो मैं बहुत ट्रैवल पसंद नहीं है? अरे इतनी ट्रैवलिंग मैं कर चुकी हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड कि अब मुझे तमन्ना ही नहीं रही कहीं जाने की, माशाल्लाह। और जब टाइम मिलता है तो आई एम होम सिक पर्सन, फिर मैं गाने सुनती हूँ और घर पे रहना पसंद करती हूँ। कुकिंग खुद करती हैं मोस्टली? क्या अच्छा बना लेती हैं? उल्लू। हमने आलू सुना है, कार जाके कान साफ कराना, उल्लू हो जाए। बिल्कुल, जो मुझसे इजीली बन जाए या जो खुद बनना पसंद करे। वो मेघा ही क्या जिसको देख के दिल में अरमान ना जागे। क्या कहने हैं आपके? अच्छा, शूटिंग के दौरान अगर मूड खराब हो जाए जस्ट इन केस, तो शूटिंग छोड़ देती हैं या उसे कंटिन्यू करती हैं?
नहीं, ये अल्लाह का शुक्र है कि मेरे में पेशेंस बहुत है। मैं वो कहती हूँ ना, हैव पेशेंस डोंट बिकम पेशेंट, तो मैं बिल्कुल इस पर, क्योंकि ये काम ही अब बर्दाश्त है। तो अच्छा, मैं ये नोटिस कर रही हूँ ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्सेशन कि मेघा जी के जो सारे वो है ना अपनी लाइफ के मोरल सेट हुए हैं कि इस पे ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, आप दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग हियर टुडे, कंफ्यूज नहीं है। ये बड़ा ही माशाल्लाह आपको पंक्चुअलिटी सिखाती है, आप में पेशेंस लेकर आती है। ये आम लोगों का काम नहीं है इस सीट पर बैठना। बहुत बर्दाश्त करने के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं, और इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक कि आपको ऐसे मिल गया। बड़ी मेहनत के बाद ये नाम, इज्जत और ये शोहरतें मिलती हैं, इसके लिए बड़ी सैक्रिफाइस। ये बताएं कि ईद वाले दिन आप ईदी लेना पसंद करती हैं या देना पसंद करती हैं? पसंद क्या करती हैं? अब कोई मोबाइल हो जाए, आईफोन प्रो, वरना तो लोग गुर्दे बेच के ले रहे हैं। नहीं, आईफोन प्रो वो कह रही मैं देना पसंद करती हूँ। नहीं रंजीला जी, नहीं, आपने गलत सुना है। ऑरेंज कलर वाला नहीं, मेटालिक भी अच्छा, रोज मेटालिक भी अच्छा, वो लेडीज कलर है ना। अच्छा, ये बताएं कि फील्ड में सबसे पक्की दोस्ती किसके साथ? वैसे तो मेरी सारी ही दोस्तें हैं, मेरा कोई इतना ख़ास कभी किसी से कोई नहीं रहा फड्डा शड्डा, बस नॉर्मली होता रहा है, बट दिल किसी का दोस्त नहीं। अपने काम से काम। वेरी नाइस, ये एक अच्छी आदत है, पता है, अपने काम से काम रखना। मुझे लगता है कि इस दौर में उस तरह के दोस्त मिलते भी नहीं हैं। असल में हमारे पास दोस्तियों का टाइम ही नहीं था यार। लगा हुआ है किसी के पास, अच्छा, किसी के वक्त नहीं, घर में भी। एक बात और मैं तंजीला साहब से ये पूछूंगा कि ये जो मीडिया है, एक टाइम था कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस थी जी। ऐसे अब भी है, अब नहीं, अब सोशल मीडिया है उसकी जगह, डिजिटल मीडिया वो भी एक उसकी एक बहुत उसकी रीच बहुत ज़्यादा है उसकी, क्योंकि वो सरहदों का मोहताज नहीं है। तो इसलिए अब आप इस कौन सा मीडिया है जिसको ज़्यादा प्रेफर करती है? माशाल्लाह मेरी जो टीम है वो सारे जितने भी सोशल मीडिया उसको बहुत अच्छे से हम लोग यूटिलाइज करते हैं। चाहे वो टिकटॉक है, यूट्यूब है, मिलियंस में मेरे फॉलोअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स भी हैं। ये बात असल कि आप मीडिया के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई है, अब आपकी अपना एक प्लेटफॉर्म और वो भी है। लेकिन जो दोस्त हैं हमारे, जो क्योंकि मेघा जो है वो मीडिया की दोस्त है और वो मुझे अपनी फैमिली समझते हैं, और मैंने कभी भी उनको सेकंड नहीं किया। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस और आपने भी हमें फैमिली समझ की और आप यहाँ पे तशरीफ लाई हैं। लेकिन ईद का दिन है, घर टाइम देना चाहिए। मैं यहाँ आई हूँ, दैट्स वाई कि आप लोग मेरी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम आप तीनों को बहुत ऑनर करते हैं कि आप लोग जो है वो हमारे। अच्छा जी, आप बताएं, ये जो मैं मेघा जी से पूछा था मीडिया का एक इम्पोर्टेंस। अच्छा, आजकल क्योंकि सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो जो पॉलिटिशियंस हैं वो तो सारे मीडियम जो है ना उस पर बड़ा उनकी तवज्जो होती है, लेकिन आप क्या समझती है कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा मीडिया है? सारी मीडियम्स ही हैं, लेकिन ये कि अब मैं किसकी बात करूँ, ट्विटर जो है उसकी नहीं, मैं सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट, इनकी बात कर। नहीं, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा। प्रिंट मीडिया तो मुझे याद है कि एक टाइम आता था कि वो सुबह मेरे ससुर जो है ना वो अखबार के लिए खड़े होते थे सुबह 6 बजे, और मैं भी चुपके से बाहर खड़ी होती क्योंकि पहले हॉकर आ गया, पहले मैंने पकड़ लिया तो मैं ले गई, वो उन्होंने ले लिया। तो इतना हमें मतलब यकीन करें कि वो तलब होती थी अखबार की कि आप रह नहीं सकते थे, कि आपको फौरी तौर पे चाहिए होता था। स्पेशली जब वीकेंड आता था तो फिर वो आपको पूरा मैगज़ीन साथ आता था, वो भी साथ चाहिए होता था। तो अब ये है कि ये सारी चीज़ें, मतलब अब आपको कोई किताब चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, आप फौरी तौर पे आपको सोशल मीडिया पे हर चीज़ अवेलेबल है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये आप एक सेकंड में अपना मैसेज जो है करोड़ों लोगों को दे सकते हैं। आप उसको ज़्यादा समझते हैं। लेकिन बहुत इफेक्टिव है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है इसके साथ साथ हम उस खबर की जितनी सदाकत है उस पर बिलीव नहीं कर सकते। फेक न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे होती है, तो एक आम इंसान के बाद तो ये डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल होता है। अक्सर लोग बोलते हैं ये हो गया, लेकिन वो नहीं हुआ होता है। बिस्मा की बात दुरुस्त है कि जो एथेंटिसिटी है ना वो आज भी कन्वेंशनल मीडिया की तरफ लोग देखते हैं। हमें आज भी, आपको मुझे कोई रिसर्च करनी पड़े, हमें कोई खबर की एथेंटिसिटी चेक करनी पड़े, हम देखते हैं क्रेडिबल यहाँ पे वेबसाइट कौन सी है, क्रेडिबल मीडिया उस कौन सा सोर्स क्या है, हम उसको देखते हैं। तो इस चीज़ को कैसे आप समझते हैं, कैसे बेहतर किया जा सकता है कि ये अभी ये जंग हो रही है, अभी जंग हो रही है ईरान की, तो हम जितना सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं तो उसमें 50% 80% वो AI कंटेंट होता है। बिल्कुल ठीक है, आम आदमी जज नहीं कर पाता। उमर से पहले इसमें थोड़ा सा उमर को ज़्यादा डिटेल इसमें बताएंगे। मैं आपको ऑनेस्ट बात बताऊं कि जो प्रिंट मीडिया है ना, अगर आप न्यूज़पेपर्स की बात कर रहे हैं उस पर से भी यकीन उतना ही उठ चुका है जितना सोशल मीडिया, क्योंकि आपकी जो खबरें हैं, मेजॉरिटी खबरें जो हैं वो फ़िल्टर होके आई हुई हैं, वो पेड
کافی زیادہ جو ہیں آپ کی پروموشنز ہیں، پورے اخبار کے 10 صفحات خریدے ہوئے ہیں، تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شاید میرا خیال ہے میسج اگر آپ چاہیں گی نا تو ہم اپنا پیٹ ننگا کر سکتے ہیں. اچھا میری اس پہ رائے یہ ہے کہ اس کا پرابلم یہ نہیں ہے کہ میڈیم کون سا ہے. میں اس کو یوں دیکھ رہا ہوں کہ یہ میری اپنی تھیوری ہے. بنیادی طور پہ یہ لوگوں کے لائف سٹائل کے چینج کی وجہ سے جو ہے نا سوشل میڈیا اس کے ساتھ لنک کر رہا ہے. مثلا کیسے ایک زمانہ تھا کہ ہم 9 بجے کا بلیٹن دیکھنے کے لیے ٹی وی کے سامنے بیٹھتے تھے. اب آپ کو ضرورت نہیں ہے نا, آپ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ نے جو دیکھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, اپنی مرضی کا دیکھ سکتے ہیں. جہاں تک بات ہے نا فیک نیوز کی اور اے آئی کی, اگر آپ دیکھیں تو یا تو آپ یہ کہیں کہ جو میڈیا ہے وہ بہت ہی آئیڈیل رول پلے کر رہا ہے, وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت شاندار ہے, تو پھر تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں کہ جی سوشل میڈیا ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں سوشل میڈیا پہ نا سب سے زیادہ جو دیکھنے والا ہے وہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے. آپ کے الیکٹرانک میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا پہ تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. آپ نے میرے بارے میں جو مرضی لکھ دیا ہے, جو کچھ آپ نے کر دیا, میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں اگر میں سوشل میڈیا پہ لکھ رہا ہوں میں اس کے اکاؤنٹیبل ہوں, لوگ مجھے دیکھتے ہیں, اور میرا خیال ہے لوگ اس کا فیصلہ کرتے ہیں. یعنی میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں, آپ جنگ کی مثال دے رہے تھے ابھی, جو ان کا الیکٹرانک میڈیا ہے, جو ویسٹ کا الیکٹرانک میڈیا ہے, وہ سب سے زیادہ پروپیگنڈا تو وہ کر رہا ہے, سب سے زیادہ جھوٹ تو وہ پھیلا رہا ہے. اچھا چلے میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو. وہ اسرائیل کا دکھایا نہیں رہا. انڈیا پاکستان کی جنگ میں, انڈیا پاکستان کی جنگ میں کیا مقابلہ تھا؟ انڈین الیکٹرانک میڈیا ورسز پاکستانی سوشل میڈیا. وہ لاہور میں بتا رہے تھے جی ہم نے لاہور کو تباہ برباد خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو, اور میں لاہور میں تو سمندر بھی انہوں نے, میری وہ ویڈیوز جو ہم نے اس دن لاہور میں کھڑے ہو کے مسئلہ بنا رہے تھے پریس کلب کے سامنے, پریس کلب سے یا چیرنگ کراس کے سامنے, وہ ملینز کے اندر تھی. ہم بتا رہے تھے بھائی ہم لاہور میں کھڑے ہیں, یہ آپ کا خواب ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ دونوں کو یہ نہیں کہہ سکتے. وہاں پہ بھی لوگ جو کریڈیبل کام کرتے ہیں وہ خود اس کی مثال ہے. میرے خیال لوگوں کی ایکسیس بڑھ گئی ہے, لوگوں کے پاس فونز آ گئے ہیں, اب انہیں ان کو انفارمیشن کا فلو اتنا زیادہ ہے کہ سوشل میڈیا بہت زیادہ آگے چلا گیا. آپ حیران ہوں گے کہ اب یہ صورتحال ہے کہ جو آپ کا الیکٹرانک میڈیا خبر دیتا ہے نا وہ سوشل میڈیا سے اٹھاتا ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ سوشل میڈیا کو ویریفیکیشن کے لیے آپ جاتے ہیں, ٹی وی کے لیے. نہیں, ٹی وی بہت ساری خبریں سوشل میڈیا سے لیتا ہے. میں اس سے ایگری کرنا چاہوں گی, اور بہت ساری چیزیں یہاں بعد. ویسے مثال کے طور پہ اب وہ زمانہ چلا گیا جب گورنمنٹ پریس ریلیز جاری کرتی تھی. اب گورنمنٹ کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ آتا ہے, وہ سوشل میڈیا. اب کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے بہاڑی میں, منڈی بہودین میں, گجرات میں, ڈی جی خان میں, ڈیرہ اسماعیل خان میں, یا کسی بھی جگہ, اس کے پاس بھی وہ ایکسیس ہے. اس کو کیا ضرورت ہے مجھے آپ کو دیکھنے کی؟ اس نے گورنمنٹ کا ہینڈل دیکھا, انہوں نے کہا اچھا گورنمنٹ نے کہہ دیا اتنا پیٹرن بڑھ گیا ہے, جی بڑھ گیا, چھٹی ہے چھٹی. سو میرا خیال ہے کہ جو لائف سٹائل کی چینج ہے نا یہ اس کے ساتھ سوشل میڈیا کی ہے. اچھا میں بھی اس میں کچھ تھوڑا سا ایڈ آن کرتا ہوں. اصل میں جو کنونشنل میڈیا تھا نا ہمارا اخبار اور ٹی وی, اچھا اس نے ایسا ایسا نا اسپیس چھوڑی, اپنی کریڈیبلٹی لوز کی. کریڈیبلٹی اس طرح لوز کی کہ جو لوگ خبر جاننا چاہتے تھے, حقائق دیکھنا چاہتے تھے, ہم وہ دے نہیں پا رہے. اس میں بہت ساری وجوہات تھیں. اس میں سیلف سینسرشپ سے شروع ہوتا تھا, اسٹیٹ سینسرشپ تک چیزیں جاتی تھی, درمیان میں بہت ساری سینسرشپس آتی تھی. اس کی وجہ سے ہم نے اس کو لوگوں تک حقائق نہیں پہنچائے. لوگوں کے لیے آسان ایک راستہ نکلا سوشل میڈیا کا. انہوں نے خود فیصلہ کرنا شروع کر دیا کہ اس نے اگر کچھ 4-5 پلیٹ فارم دیکھے ہیں اس میں سے کشید کر لیا اپنی مرضی کا ایک کنٹینٹ. وہ سچ تھا, وہ آدھا سچ تھا, وہ جھوٹ تھا, لیکن اگر ہم سپیس نہ چھوڑتے, ہم حقائق دکھاتے لوگوں کو, تو شاید یہ نوبت نہ آتی. ادروائز جو پرنٹ میڈیا ہے نا وہ ایک اتنی مضبوط ایک میڈیم تھا کہ پرنٹ میڈیا کے اندر جو خبر شائع ہوتی تھی وہ ایک ریکارڈ کا حصہ بنتی تھی. میں ذاتی طور پہ اس چیز کا وٹنس نہیں, میں اس کا ایک پارٹ اینڈ پارشل رہا ہوں کہ ہماری خبریں عدالتوں کے اندر ایز اے ایویڈنس وہاں پہ کوٹ ہوتی رہی ہیں. میری اپنی خبروں میں بہت ساری خبریں ہیں, میں بہت سارے واقعات کوٹ کر سکتا ہوں کہ جہاں پہ 100 موٹو ہوئے ہیں عدالتوں کے خبروں کے اوپر. اچھا لیکن جب الیکٹرانک میڈیا آیا, الیکٹرانک میڈیا کے پاس شاید اس طرح ٹائم نہیں تھا. الیکٹرانک میڈیا میں خبروں کا فلو زیادہ ہے, ٹکر چلتے تھے, خبر کے لیے اتنا ٹائم جو ہے نا وہ دیا نہیں جا پاتا تھا. تو لوگوں نے ایک تو پڑھنا چھوڑ دیا, ایسے ہی ہے جو پرنٹ میڈیا تھا, ریڈنگ ہیبٹ ایسا کم ہو گئی. لوگ سننے کے عادی ہو گئے, سننے کے بعد لوگ ساتھ دیکھنے کے بھی عادی ہو گئے. وہ سوشل میڈیا پہ ملنا شروع ہو گیا, لوگ ادھر زیادہ شفٹ ہوئے. آج بھی اگر ہمارا کنونشنل میڈیا تھوڑا سا اپنی کریڈیبلٹی کو ریٹریو کر سکتا ہے, لوگوں تک حقائق اس طرح پہنچا دے جو لوگ چاہتے ہیں, تو میرا خیال ہے بہتر ہو جائے گا. اور اس میں ہمارا جو یہ 89 نیوز ہم لے کے آئے تھے, اس میں ہمارا ایک مین مقصد یہ بھی تھا کہ ہم کوشش کریں
के हक़ाइक़ को हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि एक जो क्रेडिबिलिटी हमने थोड़ी सी लूज किया, ये स्पेस छोड़ी है ना, उसको हम रिट्रीव कर। अब मेरा सवाल है आपसे, तो आप उसमें किस हद तक कामयाब हुए? क्या आप पहुंचा पाते हैं? इसमें मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। इसमें मैंने पहले आपसे कहा ना कि बहुत सारी ऐसी सेंसरशिप्स हैं जो बाज़ कात हम अपने खुद से शुरू करते हैं, अपनी पसंद नापसंद से, जबकि जो जर्नलिस्ट है उसके लिए सबसे पहला असूल ये होना चाहिए उसका जो कंटेंट है, उसकी जो जुमा, उसमें कोई पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, चाहे उसका कोई रिश्तेदार क्यों ना हो, पसंदीदा शख्सियत क्यों ना हो, जो हक़ाइक़ पर मबनी बात है वो बात जर्नलिस्ट करे, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा यहाँ पे जर्नलिस्ट को नत्थी होते हुए, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, हमने उनको आपकी पार्टी PTI के साथ नत्थी होकर देखा, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं उनको हमने नून लीग के साथ नत्थी होते हुए देखा। मैं ये 2 मिसालें दे रहा हूँ, बाकी बहुत सारी हैं। लेकिन जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट दरमियान में खड़ा था, जिस तरह ये आपके दरमियान उमर बैठे हैं, अब उमर की जो पर्सनल एफिलिएशन है वो तो किसी के साथ नहीं है। अब जब उमर आपके हक में बात करते हैं, जो आपके हक में नहीं, वो बात करते हैं जिसके अंदर सच्चाई होती है लेकिन आपको फेवर दे रही है, मुस्लिम लीग नून इन्हें बुरा भला कहना शुरू कर देती है। जब ये ऐसी बात करते हैं जो PTI को पसंद नहीं होती, आपका वर्कर वो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू कर देता है। हम रोजाना की बुनियाद पे ना, इल्ला माशाल्लाह, ये बरकत वाली बात है, हम दोनों तरफ से गालियां खाते हैं एग्जैक्टली रोजाना। अच्छा, ये एक रियलिटी है, ये रियलिटी है। तो इसलिए ना इस चीज को समझना होगा। ये सिर्फ जर्नलिस्ट का नहीं है आज़म साहब, मैं आपको बताऊं तकरीबन सारी फील्ड। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लें हम जरा ब्रेक छोटी सी, उसके बाद ले लें, यहीं से कंटिन्यू करें। देखिए हमने ब्रेक लगवा दी, यही सेंसरशिप है। नाज़रीन हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, चिट चैट का सिलसिला जारी है। बड़ी अच्छी बातें हो रही थी, कुछ हार्ड टॉक से बीच में छोटी मोटी आ गई थी, जैसे कि हमारे पास इतने अच्छे जो हैं वो पॉलिटिशियंस हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार लोग बैठे हुए हैं। कंटिन्यू करते हैं, आप कुछ कह रही? मैं यही बात कह रही थी कि सिर्फ जो सहाफ़ी बरादरी है इनके साथ ये नहीं है कि अगर ये राइट रिपोर्टिंग करते हैं तो फेवर देखे बगैर कि किस पार्टी को ऐड जा रहा है तो इनके पर तनकीद दूसरी पार्टी शुरू कर देती है। ये विद इन अ पार्टी हमें भी फेस करना पड़ता है। ये दूसरी पार्टीज़ में भी वो लोग जो अपनी पार्टी पे मतलब बाकायदा देख के तनकीद करेंगे कि ये चीज़ हमारी पार्टी में गलत की गई है। मैं PMLN की बात करें, पीपल्स पार्टी की बात करें, चाहे PTI की बात करें, अगर हम कहेंगे ना फ़लाँ चीज़ गलत है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, हमारे ऊपर भी तनकीद होना शुरू हो जाती है कि जी आपने इस तरह की बात क्यों की है। जबकि मैं समझती हूँ कि हमारा जो लीडर है ना, उसने कभी इस चीज़ पे वो नहीं की। हम खान साहब को भी कह देते थे, खान साहब ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं करना, और यकीन करें कि वो बात सुनते भी थे और बात को उसको समझते भी थे। फिर कहते थे अच्छा इसका हल बताओ ना, फिर करना क्या है, यूँ नहीं करना तो फिर कैसे करना है। मतलब ये चीज़ मैं समझती हूँ कि सब पार्टी की लीडरशिप में होनी चाहिए, वर्कर्स में भी होनी चाहिए, वर्कर्स में भी होनी चाहिए कि मतलब अगर आपको लगता है मैं अब जर्नलिज्म में ही आ जाएं, मतलब मेरी दोस्तियाँ ताल्लुक भाईचारा हमारा इतना ज़्यादा है कि मैं हर मकतबा है फ़िक्र के लोग जो है मेरे घर आना जाना, मेरा भी उनसे मिलना होता है। सहाफ़ी बरादरी के साथ मुझको ज़्यादा ही मोहब्बत है, मुझे लगता है कि मुझे इनके साथ बैठना अच्छा लगता है, इनकी बातें सुनना अच्छा लगता है। इसमें मैं बग़ैर ये सोचे कि ये किस पार्टी को फेवर देते हैं, कभी हमारी पार्टी के लिए बात करते हैं या नहीं करते, मैं सबको इनवाइट करती हूँ कि आप आएँ, हमारे साथ बैठें, गपशप करें। हो सकता है कुछ मुझे ना पता हो जो वो मुझे बताएं, हो सकता है कोई चीज़ मैं उन्हें बताऊँ, वो समझते हैं कि हमें भी सीखने का मौका मिला है। एक दूसरे से मिलना जुलना ही है ना। तो अगर आप कोई ऐसी सहाफ़ी के साथ मैं बैठी हूँ जिनका आप समझें कि कभी PTI के अगेंस्ट स्टेटमेंट कोई आई भी है कुछ ऐसा, आप यकीन करें हमारे सोशल मीडिया के बच्चे उधेड़ के रख देते हैं। एक सेकंड में आपकी वो प्रोफाइल के नीचे वो कुछ आ जाता है कि आप यहाँ क्या कर रही थी, बाजी तुसी कितने बैठे हो, बाजी ये बंदा क्यों आया। तो आप ये नहीं समझते कि हो सकता है कि मेरे साथ बैठ के उसको बात की असल हकाइक समझ आए, उसे सही व्यू दिखे। हो सकता है कि मुझे कोई चीज़ ना पता हो, वो मुझे बता के जाएं। तो आप जब तक निगोसिएशन नहीं करेंगे, आप एक टेबल पे नहीं बैठेंगे, आप बातचीत नहीं करेंगे, तो आप एक दूसरे के ख्यालात भी बदल ख्यालात की बात हो रही। तंजीला साहब से ये पूछ लेते हैं कि ये जो आवाम पर पॉलिटिशियंस होते हैं, ये आम लोगों से मिलना पसंद करते हैं? मुझे लगता है कि ईद पर उन लोगों से मिलना भी बिल्कुल नहीं, हमारी पार्टी का ऐसा कल्चर ही नहीं है। हमारे तो दरवाजे ने, मैं बड़े मज़े की बात बिस्मा आपको बताऊं, मतलब मेरा घर 24 घंटे ही खुला होता है, मतलब हर वक्त, मतलब आजकल क्योंकि यास्मीन आपा अंदर हैं, उनसे भी वो एक हमारी माँ की तरह ऐसा घर, ऐसा दरवाज़ा है। एजाज़ भाई जो है वो अवेलेबल नहीं है, मियाँ मुर्शिद साहब वो अवेलेबल नहीं है। ये वो घर थे जहाँ वर्कर बिला खौफ बिला झिझक चले जाते थे। तो अब वो शायद आपा समझते हैं, बड़ी समझते हैं, तो आ जाते हैं, किसी भी वक्त कोई भी उठ के आ जाता है। आप यकीन करेंगी सुबह के 3 बज रहे थे और दरवाज़ा मेरा झट मैं खैर हो, मैं कहा फिर छापा पड़ गया। भागे हम बाहर, दरवाज़ा खोला, पूछा तो आपा दरवाज़ा बंद था।
मैं कहा बेटे सुबह अजान होने वाली, अभी भी अगर दरवाजा बंद है, ये बड़ी हैरत की बात है कि आपा का दरवाजा क्यों बंद है। तो मैं कहा बेटा इस टाइम तो इजाजत दिया करो, मतलब इस वक्त तो बंद ही होता है, तो हमारे दरवाजे खुले होते हैं। अच्छा मेगा जी, ये नहीं हो सकता कि आप शोबिज़ में काम करती हो तो साथियों के साथ आपका फड्डा ना पड़ा हो? बात इतनी सी है कि आगे कुआं पीछे खाई, मैं मंजी कितने डामा, इतने मसाइल मैंने सुन लिए कि अब मुझे लग रहा है कि मुझे भी इन मसाइलों का हल चाहिए, मेरा भी एक मसला है वो हल होना चाहिए। आपको भी किसी पार्टी में ज्वाइन कर लेना चाहिए। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, क्योंकि फनकार जो है वो गैर सियासी ही अच्छा लगता है, क्योंकि फनकार से सब प्यार करते हैं। और मैं तो हमेशा सपोर्ट करती हूँ पाकिस्तान को। हमारे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी होगी तो हमारे मुल्क की रौनकें होंगी, स्पोर्ट्स होगी, सकाफत होगी, पाकिस्तान से बाहर से डेलीगेशन जाएंगे आएंगे। मुझे तो अपना खुशहाल पाकिस्तान चाहिए, और मैं सबसे यही दरख्वास्त करती हूँ कि मिल के बैठें और सर जोड़ के बैठें, जो मुल्की मुफाद में है आप उसके लिए काम करें। और ईद जो है वो बेसिकली एक बहुत अच्छा अल्लाह ताला ने हमें एक तोहफा दिया है कि हम इस पर अपने जितने गिले शिकवे हैं रंजिशें खत्म करें, हाँ मिल बैठे। अगर मुल्क के लिए भी मुझे लगता है पॉलिटिशियंस को भी एक पेज पर आ जाना चाहिए, कहीं ना कहीं आवाम जो है वो सबको देखना एक साथ ही जाती है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर पाकिस्तान पर कोई आँच आती है तो इस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अच्छा मेघा जी, आपका कोई फैन मूवमेंट रहा हो? मैनी मोमेंट्स, क्योंकि हमारी तो लाइफ ही उन्हीं में घिरी हुई है। याद क्या, बल्कि मेरे तोते उड़े थे कि जब आपको पता है जब पोस्ट वगैरह आती थी तो मुझे एक दिन एक खत मसूल हुआ जो कि ब्लड से लिखा हुआ था। ओह माय गॉड, आप पता इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं। सम टाइम फैंस ऐसे आते हैं, मैडम जी एक तस्वीर, आजकल तो एक बुखार है ना सेल्फीज का और वो वीडियोस का, तो सम टाइम हमें भी बहुत ज़्यादा वो एनोइंग फील हो जाता है। तो ये लेकिन हम लोग फनकार भी तो इसलिए है ना कि लोग हमसे प्यार करते हैं, प्यार भी है, लेकिन सम टाइम हो जाती है, हो जाता है मतलब कि आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो या सम टाइम आपका मूड ना हो, स्पेशली तब बुरा लगता है जब आपने मेकअप ना किया हो तो वो हमें एक सेल्फी प्लीज, तो फिर मैं कहती हूँ यार मेकअप भी नहीं किया हुआ। अच्छा ये ना ख्वातीन एंकर्स के साथ यूजुअली होता है कि वो टीवी पे कुछ लग रही होती है और आम उसमें कुछ लग रही होती है, लेकिन मुझे लगता है जो मेल हजरात हैं हमारे सीनियर एंकर्स, आप हो गए, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जब आप लोग तो मतलब बिना मेकअप के बैठते हैं तो जैसे हैं रियल में भी वैसे ही हैं? आवाम की तरफ से कभी ऐसा जब आप फील्ड में होते हैं तब आपके पास आके प्लीज कोई सेल्फी या कोई ऐसा मोमेंट आपको याद है? आजम साहब आपसे भी पूछूंगी, याद कर लें। इस तरह होता है, लोग आपको देखते हैं, जो सुनते हैं वो आपसे रिलेट करते हैं और वो आप पे एतमाद करते हैं बुनियादी तौर पे, आपको सुन के वो अपनी ओपिनियन बनाते हैं। तो रही बात ये वाली कि वो जब आप खबरें पढ़ रहे होते हैं तो चूँकि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आप टाई शाइप लगाई हुई है, कोट लगाई हुई है, तो वो दोस्त मिले तो कहा चलें जी आज आपको जिंदा हालत में देख के भी अच्छा लगा टीवी पे आपको बहुत देखा तो आज आपको जिंदा हालत में बहुत देखा। और वो मोस्टली ये भी कहते हैं आप तो वैसे ही हैं जैसे आप स्क्रीन पे नजर आते हैं, बल्कि आप बाहर ज़्यादा प्यारी हैं। तो वो लोग आपको सुनते हैं, जो आप जहाँ पे भी जाएँ तो कभी कभी होता है इस तरह से, मिसाल के तौर पे आप किसी ट्रिप पे जा रहे हैं तो वहाँ पे भी कोई ऐसा देखने वाले मिल जाते हो, तो ये रूटीन है, ज़ाहिर है इसमें तो कोई ऐसी अच्छा लगता है लोगों का फीडबैक। फिर खासकर जब लोग बताते हैं ना कि हम आपको देख के वो फलां बात या उससे उनको कोई फ़र्क पड़ा, तो फिर हमें लगता है हमको प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। और या लोग कहते हैं कि आपकी उस जो आपने बात की थी, या किसी खबर पे जब एक्शन हो जाता है या कोई चीज़ होती है या लोगों के लिए कोई चीज़ होती है, तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा होता है। हमारी कैसी है, लेकिन हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं ना, तो अब एक स्टूडियो है या हम ये कुछ लोग बैठे हैं, हमारे कैमरा मैन प्रोडक्शन, तो अब इस वक्त हमारे पास वो रिस्पांस ऐसा नहीं है हम देखें लोग देखने वाले क्या कर रहे हैं। हाँ। तो जब देखने वाले आपको मिलते हैं वो बताते हैं ना आपने वो जो किया था, अच्छा आपको याद नहीं होता, आपने वो किया था या कोई चीज़ होती है तो बहुत अच्छा लगता है। या आपकी कोई आपका सवाल, आपके शो का क्लिप आपका कोई दोस्त भेज रहा होता है। मुझे एक बहुत ही पिछले साल, ये हज की बात है, मेरे क्लास फेलो हैं एजाज, तो उन्होंने मुझे वो हज के लिए गए हुए थे। अच्छा, उन्होंने मुझे, वो मेरे पास वीडियो आज भी मौजूद है, वो बहुत ही मेरी लाइफ की कीमती वीडियो थी। तो गालिबन वो मैदान अरफात में थे या जिस जगह पे भी वो थे, तो कोई पाकिस्तानी वहाँ उनके साथ था, कैंप उनका था, तो वो ना वीलॉग सुन रहा था उस समय, तो उसने मुझे भेजा, उसने कहा यार देखो कितनी मुकद्दस जगह के ऊपर। मैंने कहा उनको अल्लाह की इबादत कर, वीलॉग चाहते चले ठीक है, इसका फ्री टाइम होगा, जो भी वो रेस्ट कर रहा होगा, लेकिन अच्छा लगा। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा। अब वो मेरा क्लास फेलो चूंकि वहाँ गया हुआ था एजाज, तो उसने वो देखा तो उसने पीछे बैठ के ना वीडियो बना के मुझे भेजी, जगह देखिए यहाँ पर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें ऐसी होती रहती हैं। फिर लोग वहाँ से खुद आपको वीडियोस भेजते हैं कि हम उम्रे के लिए आए हुए हैं या हम आपको याद कर रहे हैं, आपका शुक्रिया, ये वो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं और वो आपको एक एनर्जी आपकी बूस्ट करती है। आजम साहब, आप चूंकि हमारी सहाफ़ी बरादरी का एक बहुत बड़ा नाम है, प्रेस क्लब के सदर भी रह चुके हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे लीडर हैं।
ہر کوئی آپ کا فین ہے, میں نے تو یہی دیکھا ہے, اور جتنے لوگ ملے ہمیشہ ان سے آپ کی تعریف ہی سنی ہے. آپ بتائیں آپ کا کوئی ایسا فین مومنٹ رہا ہو, کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ کافی عرصہ ہو چکا ہے آپ کو اس فیلڈ میں. اچھا, یہ جو لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں وہ بیسیکلی ہماری شکلوں سے پیار نہیں کرتے, ہمارے عمل سے پیار کرتے ہیں. ہمارا عمل اچھا ہوگا تو وہ ہمارے ساتھ پیار کریں گے. آج دیکھیں پاکستان کے اندر ماشاءاللہ ہم تو بہت چھوٹے سے نلائق سے لوگ ہیں, بہت بڑے بڑے نام ہیں جرنلزم کے اندر, لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کو بہت عزت ملی ہے. بہت سارے لوگ ماضی کے اندر بہت عزت دار تھے, آج لوگ ان کو پسند نہیں کر رہے. اس کی وجہ ان کا عمل. جب ہم انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں, لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں. جب ہم حکومت وقت کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں, حکومت وقت کے آگے ہم سجدہ ریز ہو جاتے ہیں, لوگ ہم سے پھر نفرت کرتے ہیں. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی بندہ جھٹلا نہیں سکتا. آج اس حکومت کو شاید ہماری یہ باتیں اچھی نہیں لگتی, ماضی کی حکومتوں میں جب ہم بات کرتے شاید ان کو بھی اچھی نہیں لگتی تھی. اچھا, جو فین مومنٹ ہے اس کے اندر بعض کا بڑے امبیرسنگ ہوتے ہیں. میں پریزیڈنٹ تھا لاہور پریس کلب کا, میں لاہور پریس کلب کا پریزیڈنٹ تھا. تو جس طرح ابھی میگا جی نے بتایا لوگ سیلفی لینے کے لیے آتے ہیں, تو جب آپ کسی پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ سیلفیاں لیتے ہیں. جب عمر کہیں فیلڈ میں کام کر رہے ہوں گے تو لوگ آئیں گے پاس, تو وہ پھر سیلفیاں لیں گے. تو بہت سارے لوگ, ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کس نے سیلفی لی ہے کس نے نہیں لی. تو میں لنڈن گیا, تو ابھی میں لنڈن میں ہی تھا, تو سوشل میڈیا پہ یہاں پہ ایک پوسٹ وائرل ہو گئی. لاہور کا ایک کرمنل آدمی تھا, اس کی میرے ساتھ سیلفی بنی ہوئی تھی. کرمنل ان سینس کہ وہ یہ قبضے شبزے ان چیزوں میں انوالو تھا. اچھا, میں اس کو جانتا نہیں تھا, تو اس کی میرے ساتھ ایک سیلفی بنی ہوئی تھی کلب کے اندر. تو کلب کے سین میں, تو نیچے کسی نے کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ جو جرائم پیشہ بندہ ہے, جو قبضہ مافیا ہے, اس نے سارے اخراجات برداشت کیے ہیں, ٹکٹ یہ وہ, تو یہ لنڈن کے ٹور. یہ بعض اوقات ایسی امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ بندہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ اب ان سے کیسے جان چھڑا سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو اسی طرح سیاستدانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. شہرت کی قیمت ہے نا. ہاں, شہرت. اور سب سے زیادہ آپ لوگ ادا کرتے ہیں, شوبز کے جو لوگ ہیں, کرٹسی میں آپ انکار نہیں کر سکتے. اور جو لوگ آپ کے ساتھ سیلفی لے رہے ہیں, آپ کو تو نہیں پتا وہ کون ہے فین آپ کے. سیم یہی واقعہ الگ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے کہ وہ بیک سٹیج آ کے کوئی وانٹیڈ تھا, اس نے آ کے تصویر وغیرہ بنائی, بعد میں وہ جب وہ پکڑا گیا تو دیکھا میرے ساتھ پکچر, خوشبو کے ساتھ پکچر. ظاہری بات ہے وہ اسی طرح کی پھر چیزیں ہمیں بہت فیس کرنی پڑتی ہیں. یہاں پر میں اپنا بھی ایک واقعہ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گی. کسی چینل کے تھرو میں گئی ہوئی تھی لائیو کوریج کرنے کے لیے, یہ 14 اگست کی, وہاں سے لائیو بلیٹن ہونا تھا مینار پاکستان. تو وہاں پر لائک لٹرلی مجھے کوئی 2 سے 3 گھنٹے لگ گئے. بلیٹن میں نہیں کر سکی وہاں سے, وہ میرا بلیٹن اس ٹائم کا مس ہو گیا کیونکہ اتنی زیادہ گیدرنگ وہاں پر ہو گئی اور اتنا ڈسٹربنگ تھا وہ مومنٹ میرے لیے. تو اچھا ہے کہ مطلب لوگ ان چیزوں کو دیکھ کے تھوڑا ایڈمائر کرتے ہیں, پاس آتے ہیں, تصویریں لیتے ہیں, لیکن وہ کبھی کبھی تھوڑی سی انوائنگ سی سچویشن ہو جاتی ہے. خواتین آپ کو بڑی پریشانی بھی ہو جاتی ہے, اس سے آپ کو بڑی پریشانی فیس کرنی پڑتی ہے. ہم نے چیرنگ کراس چوک میں ہماری جو خواتین اینکرز ہیں ان کے ساتھ بڑی امبیرسمنٹ ہم نے دیکھی, بلکہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو وہاں پہ روکنا اور خواتین کا کام کرنا. بعض کا لوگ آوازیں کستے ہیں. ہاں جی, اور بڑی ان بچیوں کے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے. اعظم صاحب, آپ سے میرا یہ سوال ہے, عید چونکہ چل رہی ہے اور ہم کہیں ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں بیچ بیچ میں, عید کے حوالے سے یہ بتائیں کہ آپ کی بچپن سے ایک ہوتا ہے نا فیملیز میں ایک روایت چلی آ رہی ہوتی ہے کہ کسی گھر کی کوئی روایت ہوتی ہے, کسی گھر کی کوئی, آپ کے گھر کی کیا روایت رہی؟ دیکھیں, سونا بتایا تو ہے انہوں نے, جو وہ تو ہیبٹ ہے. فیملی اورینٹڈ کوئی بھی عورت ہو مرد ہو, اس کی ساری توجہ جو ہے نا اس طرف ہوتی ہے. تو دیکھیں جس طرح ابھی عمر صاحب نے بات کی نا کہ والدین کے حوالے سے, یہ کیونکہ میرے والدین کیونکہ جا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, تو قبرستان میرے گھر کے پاس ہے. اور میں نے کئی دفعہ سوچا ہے کہ میں اپنا گھر چینج کروں, لیکن مجھے وہ جو کشش ہے نا کہ میں جمعے کی نماز پڑھتا ہوں, مسجد کے ساتھ قبرستان ہے تو میں نے وہاں جانا ہوتا ہے, تو میرے بچے بھی ساتھ جاتے ہیں, تو اس وجہ سے شاید میں فیصلہ نہیں لے پاتا وہاں سے شفٹ ہونے. تو سب سے پہلے تو ہے ان کو ملنے کے لیے جانا, پھر اپنے بچوں سے ملنا ملانا, اور اس کے علاوہ اپنی بہنوں سے خصوصی طور پر تمام بہنوں سے فون پہ بات کرنی, ملنے کے لیے جانا, کیونکہ ان بہنوں کے اندر ہمیں اپنی ماں کی وہ شخصیت نظر آتی ہے, چہرہ نظر آتا ہے, اور وہ ماں کا کردار بھی ادا کرتی ہیں. اور وہ ہر وقت میں نے یہ محسوس کیا ہے, دیکھا ہے اور ایکسپیرینس کیا ہے
کہ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ وہ میری بہنیں اسی طرح دعا کر رہے ہوتے ہیں جس طرح میری ماں کرتی ہے. تو وہ یہ کیونکہ ہم لوگ فیملی اورینٹڈ لوگ ہیں تو ہم ان چیزوں کو ذرا اس نظریے سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تنزیلہ صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی, گھر پہ دعوتیں موسٹلی کرتی ہیں آپ عید پہ یا خود دعوت کا حصہ بنتی ہیں؟ عید کے علاوہ بھی نہیں, زیادہ تر میرے اپنے گھر ہوتے ہیں, سارے رشتہ دار آپ کی مجھے بلانا, گیدرنگ کرنا, کھانے کھلانا, پکانا, مجھے یہ پسند ہے. مطلب آپ سب کہہ سکتے ہیں میری ہابی یہی ہے. سب سے اچھا کیا پکاتے ہیں؟ پتہ نہیں, تو کھانے والی بتائیں گے کیا, بس ہر چیز کی تعریف ہوتی ہے, کہتے ہیں اچھا بناتے ہیں. مطلب جو دیسی ہے لائک اگر پائے یا مٹن یا کچھ وہ سب اچھا لگتا ہے. مجھے بھی کبھی چانس مل سکتا ہے پھر اس کا مطلب یہ مہمان نوازی جو ہے نا وہ اس کا ہمیں بڑا شوق ہے اور بڑی مہمان نوازی ہوتی ہے. اب یہ تو تنزیلہ بہن ہی بتائیں گی کیونکہ کھانے تو انہوں نے بنانے ہوتے ہیں, مردوں نے تو صرف مہمان نوازی کرنی ہوتی ہے ہم نے. لیکن عید والے دن تو خواتین کو چھٹی ملنی چاہیے. رمضان میں وہ اتنا ماشاءاللہ سحری اور افطاری کا اہتمام کرتی ہیں, عید والے دن مردوں کو کھانا بنانا چاہیے. آپ کے گھر پہ مہمان آتے ہیں فرسٹ ڈے پر؟ سوری, آپ کے گھر پہ مہمان آتے ہیں یا آپ لوگ جاتے ہیں؟ نہیں, ہمارے گھر آتے ہیں عید والے دن سارے. ہاں, فیملی بڑا گھر ہو گیا نا, بڑا گھر ہو گیا اور بڑے بھائی آ جاتے ہیں. پھر اب جتنے میری دوستیں ہیں ان کا ایک خصوصی طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے, بڑا اچھا لگتا ہے. اور عمر صاحب آپ بتائیں کہ آپ کے گھر جو ہے وہ زیادہ تر دعوتیں ہوتی ہیں یا آپ خود دعوتوں کا حصہ بنتے ہیں, آپ فون کرتے ہیں؟ نہیں, دونوں چیزیں ہوتی ہیں. یار کیا بنا رہے ہو آج کھانے میں؟ یہ بھی ہوتا ہے. مطلب آپ کے کچھ دوست ہیں وہ روٹین میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کیا بنا ہوا, آپ جاتے ہیں کھانا کھانا ہے. اچھا, تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں. جیسے میں صبح جاتا ہوں تو ایک بار سب کی طرف چکر لگا کے, تو پھر دوپہر یا شام کو چکر سارے لگاتے ہیں آتے ہیں. تو اس دن چونکہ گھر میں کھانا چل رہا ہوتا ہے صبح سے ہی, جو آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اور اس میں ایک بات میں ضرور کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک مرد کی میزبانی کی ایک عزت بھی ہوتی ہے ہماری باہر. آپ کا گھر کا جو کچن ہوتا ہے نا وہ آپ کی پہچان بھی ہوتا ہے, آپ کی عزت ہے. اور یہ ہماری گھر کی جو خواتین ہیں یہ ان کا کریڈٹ ہوتا ہے. ہاں, یہ بات ٹھیک ہے جو میگا صاحبہ کہہ رہی ہے نا کہ اس دن مردوں کو کھانا بنانا چاہیے, لیکن ہماری بہنیں, بیٹیاں یا بیوی یا جو بھی آپ کا رشتہ ہے نا وہ بنیادی طور پہ وہ جو آپ کی باہر عزت بنی ہے, بڑے فن خواہ بنے ہوئے ہیں, یہ ان کی بدولت ہے. لیکن چوہے صاحب آپ اس بات کو مانیں گے کہ پوری دنیا میں جو بیسٹ شیف ہے نا وہ مرد نظر آتا ہے. لیکن گھر کے اندر جو بیسٹ شیف ہے وہ خاتون ہے. نہیں, گھر سے باہر بھی آپ یقین کریں خواتین جیسا آپ نہیں پکا سکتے. عورت کو پتہ ہے کہ بیٹے کو کس طرح کا ٹیسٹ چاہیے, شوہر کو کیسا ٹیسٹ چاہیے, میری فیملی کے دیگر افراد کیسا کھاتے ہیں, ایون کہ کوئی پرہیزی کھاتا ہے آپ یقین کریں کہ 19-20 بھی نمک مرچ نہیں ہوگا. کہ یہ جو عورت بیلنس کر سکتی ہے نا لائف کو بھی, فیملی کو بھی اور کچن کو بھی, مرد نہیں کر سکتا. عمر صاحب کوکنگ کرتے ہیں؟ نہیں, میں کوکنگ نہیں کرتا. یہ بات ٹھیک ہے, وہ جو دنیا کے اندر خوبصورتی ہے زندگی میں انسان کی, وہ عورت کی وجہ سے, وہ کوئی بھی اس کا رشتہ ہے. تو عید والے دن ہوں یا باقی جگہوں, یہ جو کوکنگ والے کام ہے نا ہمیں صرف ایک ہی کام آتا ہے جیسا کہ مجھے. تو میں بھی مانتی ہوں کہ وجود زن سے ہے, تصویریں کائنات میں رنگ, اس رنگ کے بغیر تو کچھ نہیں ہے, لیکن آج کے دن تو رہنے دینا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ مجھے لگتا ہے عید پہ مردوں کو بھی تھوڑی تھوڑی کوکنگ کرنی چاہیے. دیکھا, عورتوں کو تھوڑا ریسٹ کرنا. میری بات پر آ گئی, شی از ایگری. میں نہیں بول رہی. نہیں, میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں, ایک واقعہ سناتا ہوں. میں یہ آج سے نا کوئی 22-25 سال پرانی بات ہے, اس سے زیادہ ہو گئے. میں لنڈن میں تھا تو وہاں پہ اس وقت نا دیسی فوڈ اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا اب ہو چکا ہے. اب تو بہت ہو گیا. اب تو صرف 2 اس وقت صرف 2 علاقے, ساؤتھ والا الفرڈ, اس کے علاوہ آپ کو دیسی فوڈ نہیں ملتا تھا. اچھا, میں تنگ آ چکا تھا یہ ولیتی فوڈ یہ وہ سارا, تو میں نے گھر اپنی ماں کو فون کیا. اچھا, اس وقت فون بھی بڑا مشکل تھا, آپ کو پتا, بڑا مہنگا بھی تھا, مشکل بھی تھا. تو میری چھوٹی سسٹر, میری والدہ, میں نے کہا کہ مجھے کوئی ترکیب بتائیں, کوئی کھانا بنا لوں, میں تنگ آ گیا. انہوں نے مجھے دال کی ترکیب بتائی. اچھا, تب تو یوٹیوب بھی نہیں تھا نا کہ دیکھ کے بنا لیں. اس وقت ویڈیو لنک وہ بھی نہیں ہوتا. لیکن جی انہوں نے وہ ساتھ ساتھ بتاتی رہیں, بار بار فون کٹ ہو جائے, بار بار فون کروں, کئی کارڈ اس پہ ضائع ہو گئے. بڑی کوششوں کے بعد دال تو بنی, لیکن وہ دال نہیں تھی, پتہ نہیں کیا بنا, نئی ڈش کی بات اٹیمپٹ ہوگی نا, تو اس لیے بہتر ہے اب ہم سے نہ بنائیں. چلے ٹھیک ہے, یہ جو عورتوں کی طرف چھوڑ دیتے ہیں سارا معاملہ. اعظم صاحب اس لیے کہتے ہیں گھر کی روکی سوکی جیسی ملے نا کھا لینی چاہیے, اور اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. بالکل ایسے. اچھا, میرے گھر والے بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, یقین کریں. مطلب اگر میں ہی کہوں نا کہ ہمیں یہ کہا جائے کہ نہیں یہ کیا کیا ہے, سارا دن کیا کرتی ہو, یہ کیا پکایا ہے, میرے لیے یہ چیز بڑی بلیسنگ ہے کہ میرے ہسبینڈ بہت زیادہ
बच्चे भी, और बल्कि फिर डिमांड आती है कि अम्मा वो बना लें या आज ये ना कर लें, तो खुशी होती है कि इसका मतलब है कि आपकी फैमिली, यकीन करें ये मैदों से ना, दिल से ज़्यादा ये फैमिली मैदे से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि जब इनको अच्छा खाना मिलता है ना तो भाग भाग के माँ के पास तो सारे जितने हमारे मीडिया के या बाहर के दोस्त हैं वो सारे आपकी इस हवाले से तो फैन है, और हर दूसरे चौथे दिन आप उनकी दावत भी करती हैं। माशाल्लाह, वेरी नाइस, मेरे लिए ऑनर की बात है, यकीन करें। आजम साहब, चूंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो थोड़ा कम है, तो हम जल्दी से ईद के हवाले से इनका एक मैसेज ले लेते हैं, क्या कहते हैं? बिल्कुल, ईद है जी, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी खुशियों में अपने आसपास के लोगों को ज़रूर शामिल रखें। हम बॉर्डर क्रॉस के लोगों को तो सिर्फ दुआओं में याद कर सकते हैं, लेकिन आपका पहला हक आपके दाएं बाएं और आमने सामने वाले आपके हमसाए हैं, जो कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि अपने घर के खाने को बढ़ा लो अगर आपका हमसाया भूखा है। तो इस ईद की खुशियों में अपने आसपास के दोस्तों को, अपने मुलाजमीन को, गरीब गुरबा को और अपने रिश्तेदारों को ज़रूर साथ शामिल रखें। उमर साहब, एक तो जी वो जवान जो यूनिफॉर्म में है, बगैर यूनिफॉर्म के है, मुल्क की हिफाजत के लिए अपने घर से दूर है, उसको कौम की तरफ से उसका शुक्रिया भी, और कौम के हर शहीद जिसने इस मुल्क के लिए अपनी जान दी है उसके ख़ानदान को का शुक्रिया कि उसके बेटे की खातिर आज इस मुल्क की आज़ादी बरकरार है। बिल्कुल, बिल्कुल और फिर इस ईद में या जो ब्लेस्ड हैं, जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, सब बहुत अच्छे खाते हैं, रोज़ाना अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी महफिलों में बैठते हैं। कोशिश करें कि कुछ ज़रूर ऐसा करें कि आपकी वजह से कम किसी एक शख्स के ज़िंदगी में कुछ तब्दीली ज़रूर आ जाए या कुछ बेहतरी आ जाए। बस इतना ही काम है, और यही काफ़ी है। मेरा ख्याल है ये आगे चल के भी हमारे इतना ही काम आ जाएगा। मेरा तो ख्याल है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहूँ, पहले अच्छा सा मैसेज दें, फिर कुछ भी कह दे, कुछ भी कह ऐसे नहीं छोड़ना। ज़हन में बहुत कुछ आ रहा था, लेकिन चले कोई बात नहीं। बात वही है कि खुशियों की वजह बने, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए तो मैं समझती हूँ उससे बड़ी कोई नेकी नहीं है। ईद का मौका है, बड़े क्राइसिस के बाद आई है। रमज़ान शरीफ में हमने रोज़े भी रखे और मुल्की हालात भी देखे, और जितना ईरान पर और सराउंडिंग्स में जो होता रहा, दिल बड़ा दुखा। तो ईद का मौका है और फीलिंग्स मिक्स अप है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, उसने जान दी, सेहत दी। अगर हम यही शुक्र अदा करते रहे तो मोर देन एनफ है। बिल्कुल। आजम साहब, आप भी बता दीजिए कुछ अपने फैंस को, स्पेशली नाज़रीन को। नहीं, बिल्कुल, देखिए खुशी का मौका है ईद का। बेशक हमारे दिल बहुत सारी चीज़ों की वजह से दुखी है, बिलखसूस इस वक्त ईरान की वजह से, फ़लस्तीन की वजह से हम दुखी हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अल्लाह ताला की एक नेमत है ईद। हमें इसमें खुशियाँ बांटनी चाहिए, दूसरों को खुशियाँ देनी चाहिए, और किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आना, उसको खुशियाँ बांटना, ये एक बहुत बड़ी नेकी है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी इस नेकी के अंदर शामिल हो। दूसरा ये है कि मैं बिलखसूस हुकूमतों से और फलाई तंजीमों से, उनसे 10 बस ये गुजारिश करूँगा कि रमज़ान गुजरा है, लोगों को बकारी ना बनाएं, लोगों को रोज़गार दें, लोगों को खुद कफील करें। कोशिश करें कि मुल्क के अंदर लोग किसी दूसरे के हुकूमतों के या तंजीमों के मुहताज ना हो। हर बंदा अल्लाह ताला उसको दे, वो खुद काम करे, खुद कारोबार करे, ताकि ये मुल्क आगे बढ़े, तरक्की करे। क्योंकि भूख जो है वो रोज़े के बाद भी लगती है, तो रमज़ान के बाद भी इन लोगों के लिए कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि उनके खाने का बंदोबस्त। इतनी खूबसूरत पैगामात के बाद आप सब लोगों ने हमें टाइम दिया, अपना कीमती वक्त दिया। आज ईद के दिन जब आप लोग इतना बिजी होते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे कि इस ईद पर जो है हमें खुशियाँ तो मनानी चाहिए, लेकिन हमारे साथ वो लोग जो ईद उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर सकते, उनको भी याद रखना अपनी दुआओं में बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को ऐसी हज़ारों, लाखों, करोड़ों ईदें देखना जो है वो नसीब करे, हमारे मुल्क में सलामती रहे, अमन रहे, पूरी दुनिया में अमन हो। अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते मेगा जी को छोड़ना नहीं है, ऐसे उसे सॉन्ग ज़रूर सुनना है। वेड़े लगे मेरे